ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री राधा विजय गोविंद जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। जगत गुरुपति पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। समावित गौर भक्त वृंद की जय। नताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम हरे प्रभु जी, कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। సో నేను ఈరోజు हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। హరే కృష్ణ. సో ఐఎమ్ అట్ అ వెరీ స్పెషల్ ప్లేస్. సో మీకు ఈ రూమ్ కనిపిస్తుందా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో? यस प्रभु यस जी। प्रभु। యా. यस సో प्रभु जी। ఇది ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ గోవింద్ ధామ్ నిగిడి ఆర్ రావేత్ అని అంటారు. పూణేలో ఉంటుంది ఈ టెంపుల్. ఇదేమో సెమినార్ హాల్. ఇక్కడే 2018లో నేను డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్ అని ఫస్ట్ కోర్స్ చేసిన. సో నా కృష్ణ కాన్షియస్ జర్నీ కొంచెం అంకురితమైన చోటు ఇదే అన్నమాట. సో అప్పుడు हरि మీకు बोल ఏదైతే हरि बोल हरि బేసిక్ बोल। క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో అప్పుడు నేను కూడా ఇక్కడ वेरी క్వశ్చన్లు स्पेशल, అడిగేవాడిని. वेरी हरि वेरी बोल स्पेशल। प्रभु हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। సో ఎప్పుడు అనుకోలేదన్నమాట ఇక్కడే క్లాస్ విని ఇక్కడ క్లాస్ తీసుకుంటానని. సో వేరే ఇక్కడ చోటు లేక సో ఈ సెమినార్ హాల్ యూస్ చేయమన్నారు. సో చాలా బాగుంటుంది ఈ టెంపుల్. చాలా అంటే డివోషనల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది అనమాట బాగా. అండ్ మేము కూడా ఇనీషియల్గా ఇక్కడ వచ్చే చాలా సేవ చేసామన్నమాట గౌర పూర్ణిమ రోజు అండ్ జగన్నాథ్ రథ యాత్రకి. సో చాలా సేవ చేసి ఉన్నాయట. అయితే అప్పుడు ఆ ప్రభుజీ ఎవరైతే మాకు సేవ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆయన పేరు హిస్ గ్రేస్ అద్వైత్ కృష్ణదాస్ ప్రభు అనమాట.
సో ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడ హెడ్ పూజారి, అండ్ కి అలంకరణ అవన్నీ చాలా అద్భుతంగా చేస్తారు. ప్లస్ టెంపుల్లో ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఏం డెకరేట్ చేయాలనేది కూడా ఆయన ప్లాన్ చేస్తుంటారు. సో చాలా సింపుల్ బ్రహ్మచారి, అండ్ చాలా జోవియల్గా ఉంటారు. సో మాకు చాలా విషయాలు ఆయన నేర్పించారనమాట. సో ఆయన ఇట్లా ఎవరైనా సేవకు దొరుకుతారేమోననేసి ఇట్లా బయటకు వచ్చి వెతికినప్పుడల్లా నేను ఇంకా నాతో పాటు ఇంకో ప్రభుజీ ఉంటారు. సో ఆయన ఇప్పుడు గోపాలకృష్ణ గోస్వామి మహారాజ్ డిసైపుల్ అనమాట, హరిభక్త పరాయణ దాస్ అని. సో ఇంతకుముందు ఆయన పేరు హిరణ్ అనమాట. సో మేమిద్దరము వచ్చేవాళ్ళు అనమాట. ఇద్దరం అండ్ నిఖిల్ ప్రభు కూడా వచ్చేవాళ్ళు. రైట్. సో మాక్సిమం నేను అండ్ హిరణ్ వచ్చేవాళ్ళము ఇనీషియల్లీ. తర్వాత నిఖిల్ ప్రభు కూడా రావడం స్టార్ట్ చేశారు. ఆయన కూడా చాలా సేవ చేశారు ఇక్కడ. సో ఆ ప్రభుజీ ఎప్పుడైతే ఎవరన్నా డివోటీస్ దొరుకుతారా వాలంటీర్స్ అని చూసినప్పుడల్లా మేము కనపడేవాళ్ళం అనమాట. అయితే ఆయన అడిగేవాళ్ళు, మీ దగ్గర టైం ఉందా, సేవ ఉందా అంటే మేము చెప్పేవాళ్ళం అనమాట, మా దగ్గర ఏమన్నా ఉందంటే అది టైం ఒక్కటే అని చెప్పేవాళ్ళం. అప్పుడు డబ్బులు లేవు, పని లేదు, ఏం లేదన్నమాట. సో మా దగ్గర ఒక్క టైం మాత్రమే ఉంది, మీరు చెప్పండి ఏం చేయాలో అనేసి. సో ఇట్లా ఉండేది. అండ్ ఆ టైంలో కూడా మేము ఫ్రీ కౌన్సిలింగ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట ఎవరన్నా. అయితే ఈ ప్రభుజీ అడిగేవాళ్ళు, మరి కౌన్సిలింగ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకురా అంటే, సో మాక్సిమం వచ్చేవాళ్ళు డబ్బులు లేక ఏదో ప్రాబ్లమ్స్లో ఉండే వస్తారు. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కష్టము. అయినా ఏముందిలే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవడం ఎందుకు, కృష్ణ దగ్గరే డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాంలే అంటే, మీరు బాగా చతురున్నారనేసి అనేవాళ్ళు అనమాట. డైరెక్ట్గా అన్ని కృష్ణ దగ్గరే తీసుకుందామని ప్లాన్ చేస్తున్నారనేసి. సో అట్లా ఏం అది జోకింగ్ అన్నామో ఎట్లా అన్నామో తెలియదు, కానీ ఇప్పుడైతే లైఫ్లో అట్లనే నడుస్తుంది. ఏం కావాలన్నా సరే మాక్సిమం కృష్ణ నుంచి వస్తుంది, అంటే కృష్ణ త్రూ డివోటిస్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. సో చాలా స్పెషల్ మెమరీస్ ఉంటాయి ఈ టెంపుల్లో. సో అందుకనే ఎప్పుడెప్పుడు పూణేకి వస్తానో ఇక్కడే ఉంటాను, ఇక్కడే స్టే చేస్తాను, ఇక్కడ బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలో. సో చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఎప్పుడన్నా పూణే వస్తే ఈ టెంపుల్కి ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి. ఓకే, సో వీ విల్ కంటిన్యూ అవర్ డిస్కషన్ ఆన్ శ్రీ శిక్షాష్టకం. నా వాయిస్ అండ్ వీడియో రెండు క్లియర్గా ఉన్నాయా? Yes, Prabhuji. ఎస్ ప్రభుజీ. సో మొబైల్ డేటా మీద నడుస్తుంది కాబట్టి మాక్సిమం విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ ద క్లాస్ 9 o'clock దాకా నేను కంప్లీట్ చేయడానికి చేస్తాను. ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ బేస్డ్ ఆన్ డేటా మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఐల్ సింగ్ శిక్షాష్టకం, అండ్ దాని తర్వాత మనం 6th శ్లోక మీద చేద్దాం. అయితే ఇంకో విషయం, ఇక్కడ గోవిందాస్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ షెజ్వాన్ దోశ అనేది చాలా ఫేమస్ అన్నమాట. సో దోశలో నూడిల్స్ వేసి ఇస్తారు. ఎప్పుడైనా తిన్నారా మీరు? సో అది ఇక్కడ నా ఫేవరెట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ రాగానే అది ఫస్ట్ టేస్ట్ చేయాలి. సో బాగుంటుంది అది కూడా. సో ఇది నెక్స్ట్ అలా టైం మీరు వచ్చిన ఊరిస్తే ఎలా ప్రభుజీ? ఆ? అలా ఊరిస్తే ఎలాగా? అలా ఊరిస్తే ఎలాగా, రావాలి మరి ఊరిస్తే. ప్రభుజీ ఓకే, పూణేలో ఎక్కడ ఉంటుంది రావెత్ నిగిడి అని. ప్రభుజీ? నిగిడి. వినిపించాలి. ఆ, నిగిడి. నిగిడి. ఉమ్. లేదా రావెత్ అని కూడా అంటారు. ఎట్ సైడ్ అది పింప్రి చించువాడి. ఓకే, సో ఐల్ సింగ్. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. చేతో దర్పణమార్జనం భవమహాదావాగ్నిర్వాపణం శ్రేయః కైరవచంద్రికా వితరణం విద్యావధూ జీవనం ఆనందాంబుధేవర్ధనం प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण सङ्कीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशे तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं निहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन
तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिर्हेतुके त्वयि ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदाश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्यवापादरतां पिनष्टुमा अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। సో ఆరో శ్లోకం వచ్చేసి నేను షేర్ చేస్తాను. నయనం గలదశ్రుధారయ వదనం గద్గదరుద్ధయా గిర పులకైర్నిచితం వపు కదా తవ నామ గ్రహణే భవిష్యతి. My dear Lord, when will my eyes be beautified by filling with tears that constantly glide down as I chant your holy name? When will my voice falter and all the hairs on my body stand erect in transcendental happiness as I chant your holy name? సో దీన్ని తెలుగులో కూడా చదువుదాం మనం. ఓ భగవంతుడా, నీ నామమును ఉచ్చరించినప్పుడు నా కన్నులు నిరంతరం శ్రవించు ప్రేమ భాష్మములచే ఎన్నడూ అలంకరింపబడును. మీ నామమును పలికినంతనే ఎన్నడూ నా గళము గద్గదమై రోమాంచమగును. సో ఇక్కడ మనం ఫిఫ్త్లో చూసాము ఏంటంటే ప్రార్థన చేస్తున్నారు. భగవంతుడి పాదాల దగ్గర స్థితం చేసుకోండి, మీ రేణులో మీ పాద ధూళి ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ నన్ను స్థితం చేసుకోండి అనేసి ఆ సేవాభావం అనేది కంప్లీట్గా అక్కడ చూపిస్తాము. అయితే ఎప్పుడైతే భగవంతుడి పాద ధూళి దగ్గర మనం స్థితలం అవుతామో, అంటే మన చేతన ఆ కృష్ణ చైతన్యంగా ఫుల్ అయిపోతుందో, రైట్, అప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ సిమ్టమ్స్ అనేది బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. ఏమేమి వస్తాయి? అది నయనం గలదశ్రుధారయ, కంటిన్యూస్గా ఏడుపు అనేది వస్తుంది అనమాట. రైట్, కళ్ళలోకి వెళ్ళి నీళ్ళు రావడం. మరియు వదనం గద్గద రుద్ధయ, మాట్లాడాలన్నా సరే వాయిస్ చోక్ అయినట్టు ఉంటుంది. మరియు రోమాంచ్ అంటే హెయిర్ స్టాండింగ్ అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే బాగా ఒక షాకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుందో లేదా మరీ సర్ప్రైజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రోమాలు నిలిచి ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్, సో హెయిర్ స్టాండ్ ఎరెక్ట్ అంటారు. సో ఇలా స్ట్రైట్గా నిలబడతాయి. ఓకే, సో అట్లాంటి ఇమోషన్స్ అనేది వస్తాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకి స్పిరిచువల్ ఇమోషన్స్ వస్తాయో, ఇలా కళ్ళలో నీళ్లు రావడము, వాయిస్ చోక్ అవ్వడము, హెయిర్ స్టాండ్ అవ్వడం, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ రిజల్ట్స్ అన్నమాట. సో అంటే ఎవరైతే భక్తి భావంలో తన్మయత్వంలో మునిగిపోయారో వాళ్ళని చూస్తే ఈ సిమ్టమ్స్ అనేది మనకి కనబడతాయి అన్నమాట.
అయితే ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఎందుకు వచ్చాయంటే లోపల ఎంత ఇంటెన్స్ ప్రేమ అయిపోయిందంటే, ఎంత తన్మయత్వం అయిపోయిందంటే అది ఇంకా లోపల పెట్టుకోలేక అది బయటికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఆనంద బాష్పాలు అంటాం కదా. సో ఆనంద బాష్పాలు ఎప్పుడు వస్తాయండి? దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా మనం క్రియేట్ చేయగలమా? చెప్పండి. లేదు నో ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. లోపల బాగా ఆనందమైనప్పుడు ఏమవుతుంది? కళ్ళ ద్వారా ఆ ఆనంద బాష్పాలు బయటికి వస్తాయి. రైట్. సో ఇది కూడా భగవంతుని పట్ల మనకి ప్రేమ పెరిగి పెరిగి పెరిగి, అటాచ్మెంట్ పెరిగి పెరిగి ఏమవుతుందంటే ఆ నామం తీసుకోగానే ఆ ఎమోషన్స్ అన్నీ ఇలా కన్నీళ్ళలాగా ఇలా వాయిస్ చోక్ అవ్వడం. రైట్. బాగా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేయండి, కంట్లోకి వెళ్ళి ఆనంద బాష్పాలు వస్తున్నప్పుడు మాట సాఫ్ట్గా, స్ట్రైట్గా, ఫ్లూయెంట్గా ఉంటుందా? ఉండదు ప్రభుజీ. లేదు ప్రభు. రైట్. చోక్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. రైట్. సో ఇదేంటంటే ప్రేమ ఆనందం లోపల ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్టర్నల్లీ అట్లా ఉంటుంది. ఆ ఆనంద బాష్పాలు రావడము ప్లస్ ఆ లోపల ఎమోషన్ ఎంత ఉంటుందంటే ఇంకా అసలు వాయిస్ అనేది చోక్ అయిపోతుంది అనమాట, అండ్ హెయిర్ స్టాండ్ అయిపోతుంది. రైట్. సో ఇదంతా ఏంటంటే నామం తీసుకున్నప్పుడు జరుగుతుంది. అయితే మనకి అప్పుడప్పుడు ఇది జరిగే అవకాశం ఉంది. రైట్. కానీ శుద్ధ భక్తులకి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎల్లప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంటుందన్నమాట. రైట్. సో యాక్చువల్గా చూసిన వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అలా ఎలా జరగవచ్చు అనేసి, అంత కంటిన్యూస్గా కన్నీళ్ళు ఎలా వస్తాయి. ప్లస్ చైతన్య మహాప్రభు రథయాత్రలో ఉన్నప్పుడు లేదా జగన్నాథ్ని చూసినప్పుడు కంట్లోకి వెళ్ళి ఏదో పిచికారి ఉంటుంది చూడండి, పిచికారిని తెలుగులో ఏమంటారు? అంటే ఇట్లా నీళ్ళు ఇట్లా కొడితే ఇట్లా మనము హోలీలో ఆడతాం చూడండి, పిచికారి. సైఫన్. ఆ సో అట్లా నీళ్ళు వస్తున్నట్టు. రైట్. సో అది ఆశ్చర్యం అన్నమాట. అట్లా ఎట్లా సైఫన్. సో అట్లా ఎట్లా రాగలవు అనేది ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందన్నమాట. అయితే అడ్వాన్స్ స్టేజెస్ ఆఫ్ భక్తి ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే భక్తిలో బాగా పరిపక్వత వచ్చిన తర్వాత, బాగా ఎదిగిన తర్వాత ఏంటంటే ఇవన్నీ రావచ్చు అనేసి మనకి అప్పుడప్పుడు గ్లిమ్స్ ఒకటి దొరుకుతుంది. అంటే కొన్నిసార్లు మీరు కీర్తనలో ఉన్నప్పుడు, క్లాస్ విన్నప్పుడు, లేదా ఏదన్నా మీరు బుక్ చదివేటప్పుడు, రైట్, ప్రభుపాదుల వారిది భగవద్గీత కానీ భాగవతంలో స్ట్రైక్ అవుతుంది అనమాట. అది మనస్సుకి హత్తుకుపోయి, హృదయానికి హత్తుకుపోయి అప్పుడు అట్లా కళ్ళలోకి వెళ్ళి నీళ్లు తిరుగుతాయి అనమాట. సో ఇదేంటంటే జనరల్గా ఏమంటారంటే వాట్ టచెస్ ద సోల్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై ద టీయర్స్ ఇన్ ఐస్ అంటారు. అంటే ఆత్మకి ఏదైనా టచ్ అయింది అనుకోండి, అది ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా బయటికి వస్తుందట? ఆత్మకి ఏదైతే టచ్ అయితే కంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి వస్తుందట. రైట్. సో ఎవరికన్నా ఎప్పుడన్నా కీర్తన జరిగేటప్పుడు, క్లాస్ విన్నప్పుడు, బుక్ చదివేటప్పుడు, ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఒకవేళ ఇట్లా జరిగింది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ సంథింగ్ సోల్ టచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనకి జరిగినట్టు. అయితే ఇవి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అడ్వాన్స్గా ఉండే భక్తులకి జరుగుతాయి, బాగా పరిపక్వత చెంది బాగా ఎదిగిన ఉత్తమ భక్తులకి జరుగుతాయి. అయితే మనం వీటి గురించి కొంచెం ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు కొందరు వీటిని కృత్రిమంగా అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా క్రియేట్ చేయడానికి కూడా చూస్తారనమాట. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిమ్టమ్స్ అనేది, ఓకే, ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది కేవలం అడ్వాన్స్ డివోటీస్కే వస్తాయి అని చెప్పినప్పుడు మన లోపల దంభత్వం ఉంటుంది కదా. రైట్. దంభ అంటే ఏంటి? లోపల లేదు కానీ బయట చూపించాలనుకునే ఒక నేచర్ ఉంటుంది మనకి. రైట్. అదేంటంటే ఈ అడ్వాన్స్ ఇమోషన్స్ని కూడా కృత్రిమంగా అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఎందుకంటే నాకు అట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తే వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? నేను అడ్వాన్స్ డివోటీ అనుకుంటారా అనుకోరా? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో అట్లా కూడా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో వాటి గురించి కూడా మనము తెలుసుకుందాం. సో ఈరోజు మనం ఏంటంటే ఒక 4-5 టాపిక్స్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే సెంటిమెంట్స్ అండ్ సెంటిమెంటాలిటీ. సెంటిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, సెంటిమెంటల్ అవ్వడం అంటే ఏంటి, అది తెలుసుకుందాం. మరియు భక్తిలో కేవలం ఇమోషన్స్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ కాదు, రీజనింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే కేవలం హృదయపూర్వకంగా మాత్రమే ఏదో మనోభావాల గురించి మాత్రమే కాదు, కానీ ఇంటెలెక్చువల్లీ ఇంటెలిజెంట్గా బుద్ధిపూర్వకంగా కూడా మనము చాలా విషయాలు అనేది గుర్తించాలి. అదొకటి చూద్దాం. అండ్ దాని తర్వాత ఏంటంటే ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత మనము అండర్స్టాండింగ్ అవ్వాలి. అంటే మనము వేరే వాళ్ళని అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ పెరగాలి. అంతే తప్ప జడ్జ్మెంటల్ అవ్వకూడదు. జడ్జ్మెంటల్ అవ్వడం అంటే మనకు నాలెడ్జ్ వచ్చింది కదా, ఇంకా ప్రతిదాన్ని లెక్క వేయడం. వే అంటే శ్రీ రిషికేష్ ప్రభు చెప్పారు, కొందరు కావాలని అట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూపిస్తారు అడ్వాన్స్ డివోటీ అనేసి. సో కొందరిని చూసి ఈయన చూశాను, ఈయన అయితే అంత అడ్వాన్స్ డివోటీ కాదు, కావాలని యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు అనేసి జడ్జ్మెంటల్ అవ్వడం.
రైట్. సో దాని గురించి కూడా మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. అండ్ భక్తిలో నిజంగా అడ్వాన్స్ అయితే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో పాటు ఇంకేమేం గుణాలు చూడొచ్చు, చెక్ చేయొచ్చు మనము అనేది కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సెంటిమెంట్స్ వర్సెస్ సెంటిమెంటాలిటీ. సో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం రామాయణంలో జరిగిన ఒక వృత్తాంతం అనేది చూద్దాము. సో ఇది చాలాసార్లు చెప్పాను, మీకు గుర్తు కూడా ఉండుంటుంది. సో ఒకసారి శ్రీరామచంద్రుడు మరియు లక్ష్మణుడు అడవుల్లో ఉన్నప్పుడు దూరంగా ఒక పెద్ద యుద్ధ సైన్యం అనేది కదిలి వస్తున్నట్టు వాళ్ళ వైపు బాగా ధ్వని అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, సౌండ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అయితే శ్రీరామచంద్రుడు అంటారనమాట లక్ష్మణ్ణి, ఓసారి పైకెక్కి చూడు, ఎవరు అసలు ఇంత సౌండ్ అనేది వస్తుంది, ఎవరు వస్తున్నారు ఒకసారి చూడు అని అంటే లక్ష్మణుడు పైకెక్కుతారు. ఎక్కి చూస్తే ఎవరు ఉంటారంటే భరతుడు మొత్తం అయోధ్య సేనాని తీసుకొని వస్తారనమాట. సో అది చూడగానే ఆల్రెడీ లక్ష్మణ్కి ఏంటంటే కోపం, భరత్ వల్ల కైకేయి వల్లనే ఇటు వనవాసాలకి రామచంద్రుడికి రావాల్సి వచ్చిందనేసి. సో ఇంకా అది చూడంగానే ఇంకా ఏమనిపిస్తుంది, ఇంకా కోపం వచ్చేస్తుంది. సో కోపం వచ్చేసి కింద దిగి శ్రీరామచంద్రుడికి చెప్తారనమాట, ఈ కైకేయి ఏదైతే మొదలు పెట్టిందో విధ్వంసం, దాన్ని కంప్లీట్ చేయడం కోసం భరతుడు అయోధ్య సేనని తీసుకొని వచ్చాడు, అంటే మీ పైన అటాక్ చేయడానికి వచ్చారు. కానీ వాళ్ళకి తెలియదేమో నేను మీతోనున్నాననేసి. సో నేనున్నంత వరకు మిమ్మల్ని ఎవరు టచ్ చేయలేరు అనేసి అలా చెప్తారనమాట. చెప్పగానే శ్రీరామచంద్రుడు అంటారనమాట, లక్ష్మణ, భరతుడు నీ పట్ల ఏమన్నా అపరాధం చేసిండా? డిడ్ హీ ఒఫెండ్ యూ? ఆర్ నువ్వు ఈ అడవుల్లో ఉండి ఉండి చిరాకు ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేసింది నీకు, అండ్ దానివల్ల నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నావా? ఏంటి ప్రాబ్లం అనేసి అంటారు. అయితే జనరల్గా ఒక వ్యక్తిని చూసి నేను కోపంగా ఆయన వైపు మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకు అంటే నీకు ఫేవర్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇద్దరం ఉన్నాము, మీకు ఒక వ్యక్తిని చూస్తే కోపం వచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన నా పట్ల ఇట్లా కష్టపెట్టిండు, అండ్ మీరు నా సైడ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. రైట్, మీరు నా సైడ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు, నా బాగు కోసం మాట్లాడుతున్నప్పుడు సడన్ గా ఒకవేళ నేను అన్నాను అనుకోండి, మీకేమన్నా ఆ వ్యక్తి ఏమైనా మీ పట్ల అపరాధం చేసిండా, లేకపోతే మీరు ఏమైనా ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యావా, ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నానంటే ఎట్లా ఉంటది? అరే నేను మీకోసం మాట్లాడుతూ ఉంటే మీరేంటి నాకు ఇట్లా మాట్లాడతారని ఉంటుందా లేదా? సో లక్ష్మణ Yes, sir. ఫుల్ రైజింగ్ లో ఉంటారు, రైట్, కోపంతో. కానీ ఇట్లా డైలాగ్ అనగానే చల్లబడతారు అనమాట. అదేంటి ఇట్లా అంటున్నారు శ్రీరామచంద్రుడు అనేసి, రైట్. సో అప్పుడు అర్థం కాదు లక్ష్మణకి. ఇంకా దాని తర్వాత ఎపిసోడ్ ఏమవుతుందంటే భరత్ వస్తారు, వచ్చేసి రామచంద్రుడిని అడుగుతారు, మీరు అయోధ్యకు రావాల్సిందే, నేను ఒక్కడు వస్తే మీరు ఒప్పుకోరు కాబట్టి అందరినీ తీసుకొచ్చిన, మా అందరి కోరిక మీరు రావాలి, కైకేయిని కూడా తీసుకొచ్చిన, అందరినీ తీసుకొచ్చిన, మీరు రావాల్సిందే అని అంటారు. సో అప్పుడు కన్వర్జేషన్ జరుగుతుంది, రైట్. జరిగిన తర్వాత శ్రీరామచంద్రుడు ఏమంటాడంటే నేను రాను, నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నువ్వు పరిపాలించు అని అంటారు. రైట్. సో పరిపాలించు అనగానే భరత్ అంటాడనమాట, మీరు వచ్చేదాకా నేను కదిలే ప్రసక్తే లేదనేసి ఒక యోగిక్ మెడిటేషన్ పొజిషన్లో కూర్చుంటారు. ఇంకా నేను ధ్యానంలో కూర్చుంటాను, మీరు వస్తేనే నేను వెళ్తాను అనేసి. సో ఇంకా అలా కూర్చునేసరికి శ్రీరామచంద్రుడు అంటారనమాట, ఓ భరత, నీ ప్రేమ నన్ను గెలుచుకుంది, నువ్వు అన్నట్టే నేను చేస్తాను అని అంటారు. రైట్. సో నువ్వేమన్నావు, ఈ రాజ్యంని నువ్వు పరిపాలించను, నేను రావాలి అని అన్నావు కదా. సరే, యాక్చువల్లీ నాన్నగారు నీకు ఏదైతే రాజ్యం ఇచ్చారో అది పరిపాలించానని అంటున్నావు కదా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ రాజ్యాన్ని నీ నుంచి నేను స్వీకరిస్తాను. స్వీకరించి ఏం చేస్తానంటే నీకు తిరిగిస్తాను. అండ్ 14 years నువ్వు నా ప్రతినిధిగా పరిపాలించు, నేను మళ్ళీ వచ్చి కంటిన్యూ చేస్తానని అంటారు. సో నీకు నాన్నగారు ఇచ్చింది పరిపాలించడం ఇష్టం లేదు, కానీ నేను ఇచ్చేందుకే నీకు ఇష్టం ఉండాలి కదా. సో ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ టు యూ, నవ్ యూ రూల్ అనేసి. సో అప్పుడు భరత్ అంటారనమాట, సరే నేను నీ ప్రతినిధిగా ఉండాలంటే మీరు ఏదైనా మాకు ఆనవాళ్ళు ఇవ్వాలి అనేసి. సో అప్పుడు ఏమి ఇస్తారంటే పాదుకలు తీసుకెళ్తారు, రైట్. సో నా పాదుకాల్ని నేను సింహాసనం మీద పెట్టి నేను మీకు సేవకుడిలాగా నేను పరిపాలిస్తానని చెప్తారు. సో ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్ జరిగినప్పుడు లక్ష్మణ కనిపిస్తుంది అనమాట, ఎందుకు నేను భరత్ పైన కోప్పడ్డాను, పాపం భరత్ అయితే ఇదంతా చేయడానికి రానే రాలేదు కదా అనేసి. సో అప్పుడు వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత శ్రీరామచంద్రుని అడుగుతారనమాట, నాకు అంత తొందరగా కోపం ఎందుకు వస్తుంది అనేసి అడుగుతారు. అప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు చెప్తారట, ఓ లక్ష్మణ, యు ఆర్ జస్ట్ సెంటిమెంటల్ అంటారు.
సో అప్పుడు లక్ష్మణ తిరిగి అడుగుతారనమాట, అంటే సెంటిమెంట్స్ ఉండకూడదా అని అంటారనమాట. సో సెంటిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే మనకొచ్చే మనోభావాలు ఏదైతే ఉంటాయో, ఫీలింగ్స్, ఇమోషన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని సెంటిమెంట్స్ అని అంటారు. రైట్. సో కోపం రావడం, రైట్, ఒక వ్యక్తి పైన మనకి ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఆయనకి ఎవరైనా హాని చేయాలని అనుకుంటే ఆ వ్యక్తి పైన మనకి కోపం రావడం, ఇదొక ఎమోషన్ అన్నమాట. రైట్. సో ఇమోషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కానీ లక్ష్మణ్ ఎప్పుడైతే ఇమోషన్ చూపించారో ఆయన రామచంద్రుడు ఏమన్నారంటే సెంటిమెంటల్ అన్నారు. రైట్. సో అప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు లక్ష్మణ, సెంటిమెంట్స్ ఉండకూడదా, మంచివి కాదా అనేసి. అప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు చెప్తారనమాట, సెంటిమెంట్స్ ఆర్ ఆర్నమెంట్స్ ఆఫ్ లైఫ్. సెంటిమెంట్స్ ఏంటండి? ఆర్నమెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్, అంటే మనకి మన జీవితంలో ఆభరణాలు లాంటివి. రైట్. కానీ ఎప్పుడు అవి ఆభరణాలు అవుతాయి అంటే, ఏ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఇమోషన్స్ ఉంటాయో, ఏ మనోభావాలు మనల్ని పైకి ఎదగడానికి, మనల్ని పైకి తీసుకెళ్ళడానికి, ఎదగడానికి, బాగుపడడానికి, ఉద్ధరించడానికి ఉపయోగపడతాయో అవి మాత్రమే ఆభరణాలు, మిగతావి కాదనమాట. సో అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ అందరికీ ఉంటాయి. రైట్. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే అవి మనల్ని పైకి తీసుకెళ్తున్నాయా, దిగజారిలాగా చేస్తున్నాయా. సో సెంటిమెంటల్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఎమోషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, మనల్ని దిగజారిలాగా చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు లక్ష్మణకి ఎమోషన్ వచ్చింది, కోపం వచ్చింది, కానీ ఆ కోపంలో తను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు, చెప్పండి. భరత్ ని అట్రాక్ట్ చేద్దాం. భరత్ అర్జున్. ఎగ్జాక్ట్లీ. రైట్. సో రామచంద్రుడు కూడా కోపం ఉంది, ప్రేమ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. రైట్. కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆయన దిగజారడానికి యూజ్ చేయలేదు. అంటే సెంటిమెంటల్ అంటే ఏంటంటే ఇమోషన్స్ మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, ఇవి ఇమోషన్స్ మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి, దాన్ని ఏమంటారంటే సెంటిమెంటల్. అందుకని ఎవరన్నా బాగా ఎమోషనల్ గా ఉన్నారనుకోండి, ఫీల్ అవుతున్నారు, వాళ్ళు ఏమంటాం, అరే యు ఆర్ జస్ట్ సెంటిమెంటల్ ఫూల్ అంటాం. రైట్. అంటే మనమా, అంటే ప్రతి ఎస్ ప్రభుజీ. చిన్నదానికి ఏడ్ చేస్తాడు, ప్రతి చిన్నదానికి ఎమోషనల్ గా అయిపోతాడు, అంటే వాడిని ఏమంటాం మనం, ఏ సెంటిమెంటల్ ఫెల్లో అంటాం, సెంటిమెంటల్ ఫూల్ అంటాం. రైట్. సో ఏంటంటే ఎమోషన్స్ మనిషిని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి. సెంటిమెంట్స్, ఆర్నమెంట్స్ ఎప్పుడైతే అంటే మనిషి ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ పెట్టినప్పుడు. రైట్. సో మనకి ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ వస్తాయి, మనం మనుషులం కాబట్టి వస్తాయి. ఒకవేళ రాకపోతేనే మనం డాక్టర్కి చూయించుకోవాలి, కానీ వస్తున్నాయి అంటే మాత్రం నో ప్రాబ్లం. కానీ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు అవుతుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే అవి మనల్ని కిందికి లాగుతాయో. రైట్. సో సెంటిమెంట్స్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనం లైఫ్లో తీసుకునే డెసిజన్స్లో సెంటిమెంట్స్, ఫీలింగ్స్ కొంచెం ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. రైట్. లాజిక్గా కూడా ఆలోచిస్తాము, సెంటిమెంట్స్ కూడా పెట్టి మిక్స్ చేసి మనము మంచి డెసిజన్ తీసుకుంటాం అందరికీ బాగుండేలాగా. కానీ సెంటిమెంటాలిటీ ఆర్ సెంటిమెంటల్ ఫూల్ అంటే ఏంటంటే ఇమోషన్ పైన, ఈ రోజు మూడ్ వచ్చిందా అయిపోయా, 64 రౌండ్స్ చేసేస్తాను నేను, రేపు 0 రౌండ్స్. రైట్. ఈరోజు మూడ్ వచ్చిందా, బుక్ పట్టుకున్నానంటే వదలను, రాత్రంతా చదివేస్తా, బుక్ కంప్లీట్ చేసేస్తా. రెండో రోజు నుంచి వారం రోజుల దాకా మళ్ళీ బుక్ వైపు చూడను కూడా చూడను. రైట్. సో ఏంటంటే ఫీలింగ్స్, ఈరోజు నేను క్లాస్ విన్నా, ఉత్తేజంగా ఉత్సాహం వచ్చేసింది, ఇంకా చేసేసిన, దాని తర్వాత మళ్ళీ తోస్. రైట్. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ని బేస్ చేసుకొని డెసిజన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి ఫ్యూచర్లో ఏదన్నా ఒక డెసిజన్ తీసుకొని దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేయాలనుకోండి, లాజిక్ కూడా ఉండాలి. రైట్. ఇప్పుడు ఒక ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది, క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది, కోచ్ స్పీచ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన మ్యాచ్ గెలుస్తామా? రైట్. నో బ్రో. కోచ్ కోచింగ్ ఇచ్చి లాస్ట్కి స్పీచ్ ఇస్తే గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది, కానీ కోచ్ వచ్చి స్పీచ్ ఇస్తే టీం గెలవదు. రైట్. సో టెక్నిక్ కూడా ఉండాలి ఎమోషన్తో పాటు. రైట్. కానీ ఉట్టి టెక్నిక్ మీద ఫోకస్ చేశారనుకోండి ఏమవుతుందంటే మనం లిమిట్, మనము కొంచెమే ట్రై చేస్తాం. ఎమోషన్ ఉంటే ఏం చేస్తామంటే టెక్నిక్ హై ఎక్స్టెంట్ వరకు, ఎంతవరకు వెళ్ళగలదో అంతవరకు యూజ్ చేస్తాం అనమాట. రైట్. మనకి ప్రేమ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు మనము సినిమాల్లో చూస్తాము ఏంటంటే హీరోని కొట్టి కొట్టి చితకబాదేసి పడేస్తాడు, కానీ హీరోయిన్ ఒకసారి అరవగానే వాడికి మళ్ళీ బలం వస్తుందా రాదా? వేస్తాను. ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. ఎస్ బ్రో. యాక్చువల్గా అది ఏమవుతుందంటే బాడీలీ ఈజ్ గాన్, బట్ ఆ ఇమోషన్ అనేది ఉంది కదా, ఆ ఇమోషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ సర్చార్జ్ చేస్తుంది, మళ్ళీ బాడీలో ఒక ఛార్జింగ్ అనేది నింపుతుంది అనమాట. మనకి జనరల్గా సర్వైవల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ అని కూడా అంటారు, అంటే చావు తెలివితేటలు అంటారు.
సో మనకి చావు దగ్గరలో ఉందనుకోండి, బతికించుకోవాలని మనల్ని మనం అనుకుంటున్నాం అనుకోండి, తల ఎంత ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది, బాడీ ఎంత స్ట్రాంగ్గా పనిచేస్తుంది అంటే ఎప్పుడు పనిచేయనంత ఫాస్ట్గా, ఎప్పుడు పనిచేయనంత స్ట్రాంగ్గా పనిచేస్తుంది. ఇంకేమంటారంటే చావు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు పిల్లి కూడా పులి అవుతుందట. రైట్. సో థింగ్ ఏంటంటే ఇమోషన్ ఉండడం వల్ల మన దగ్గర ఉండే టెక్నిక్, మన దగ్గర ఉండే శక్తి ఇంకా హై ఎక్స్టెంట్ వరకు మనం వాడొచ్చు అనమాట. సో అందుకనే లైఫ్లో రెండు ఉండాలి. టెక్నిక్ ఉండాలి, లాజికల్గా కూడా ఆలోచించాలి, ఇమోషన్ కూడా ఉండాలి. ఎస్పెషల్లీ భక్తిలో ఇమోషన్స్ లేవనుకోండి, ఎదుటోడు బాధపడతా ఉంటే మీకు ఫీలింగ్స్, ఇమోషన్స్ లేవనుకోండి, ప్రచారం చేస్తారా? కరుణ చూపిస్తారా? రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కర్మ సిద్ధాంతం తెలిసింది. ఒక అడుక్కునేవాడు మీ ముందుకు వచ్చాడు, మీరు ఓన్లీ లాజికల్ ఉన్నారనుకోండి, ఏం ఆలోచిస్తారు? పోయిన జన్మలో ఏదో పాపం చేసి ఉంటాడు, ఇప్పుడు ఇలా అడుక్కోవాల్సి వస్తుంది, వాడి పాపన వాడే పోవాలి, వాడే అనుభవించాలి అని అనుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, Prabhuji. రైట్. Yes, Prabhuji. అదే లాజిక్ లేదు కానీ అతిగా కరుణ ఉందనుకోండి, అసలు వాడు ఎంత దానం ఇవ్వాలి, ఎలా ఇవ్వాలి, ఏమి ఇవ్వాలి అనేది తెలుసుకోకుండా ఇమోషనల్గా ఇచ్చేస్తాం అనమాట. రైట్. దేశ కాల పాత్ర అంటారు. అంటే పరిస్థితిని చూసి, మనిషిని చూసి ఏది శ్రేయస్కరమో అది దానంగా ఇస్తే అదేంటంటే సత్వగుణంలో దానం చేసినట్టు. రైట్. సో మనం ఓన్లీ ఇమోషనల్గా ఉన్నాం అనుకోండి, దానం కూడా మనము అనవసరంగా చేసే అవకాశం ఉంది. టూ మచ్ లాజికల్గా ఉన్నాం అనుకోండి, ఎవరి వైపు దానం కూడా చేయకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. సో మనం ఏం చేయాలంటే బ్యాలెన్స్గా ఉండాలన్నమాట. రైట్. సో ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ కూడా ఉండాలి, మరియు ఏముండాలి, లాజికల్గా ఆలోచించే శక్తి కూడా ఉండాలి. సో ఆ లాజిక్గా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే కమిట్మెంట్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా మేము నిత్య సేవ అనేది లాంచ్ చేసాం కదా నందనవనం కోసము. సో ఆ రోజు మీరు లెక్చర్ విని మీకు మంచి ఫీలింగ్ వచ్చింది, డొనేషన్ ఇవ్వాలనేసి ఇస్తాను అని చెప్పారు. కానీ రెండో రోజు ఏదో పరిస్థితి జరిగింది, ఏదో జరిగింది, మీకు ఆ ఫీలింగ్ పోయింది, డొనేషన్ ఇస్తారా ఇవ్వరా? ఇస్తాను ప్రభుజీ. రైట్. ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న డెసిజన్స్ కేవలం ఫీలింగ్స్ అండ్ ఇమోషన్స్ పైన అయితే ఇవ్వరు. కానీ కమిట్మెంట్తో లాజికల్గా ఆలోచించి డెసిజన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఈవెన్ ఫీలింగ్ లేకపోయినా సరే నేను కమిట్ చేశాను కదా, సో నేను ఇస్తాను అనేసి ముందుకెళ్తాను అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు తల్లి ఉంటుంది, బిడ్డ ఉంటారు. రైట్. సో తల్లికి పిల్లాడు పుట్టినప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంటుందట. రైట్. సో షీ విల్ బికమ్ వెరీ ఇమోషనల్. ఓకే. సో కానీ రాత్రి పూట పాలు కావాలనేసి ఎప్పుడు 2 గంటలకు 3 గంటలకు లేచినప్పుడు సేమ్ ఫీలింగ్ ఉంటుందా? మీరు బాడీ అలసిపోయి ఉన్నారు, ఆల్రెడీ మీకు మేబీ సిజరిన్ జరిగి ఉంటుంది, నార్మల్ డెలివరీ జరిగి కూడా అలసిపోయి ఉంటారు, ఫీలింగ్ ఉంటుందా సేమ్? ఉండదు ప్రభుజీ. కొంచెం చిరాకుగా, ఉండదు. కొద్దిగా different. రైట్. బట్ పాలు ఇస్తారా ఇవ్వరా? ఇస్తాం. Yes. ఎందుకంటే ఫీలింగ్ లేదు కానీ కమిట్మెంట్ ఉంది. ఇస్తాం ప్రభుజీ. రైట్. సో చెప్పినప్పుడు కమిట్ అయినప్పుడు ఇవ్వాలి కదా ప్రభుజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఏంటంటే And మనకి ఫీలింగ్ లేదు అక్కడ, హ్యాపీ ఫీలింగ్ లేదు, హ్యాపీ ఎమోషన్ లేదు, కానీ కమిట్మెంట్ అనేది ఉందన్నమాట. సో భక్తిలో కూడా కొన్నిసార్లు మనకి ఏంటంటే మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది, మంచిగా చాంటింగ్ చేయాలనిపిస్తుంది, రీడింగ్ చేయాలనిపిస్తుంది, క్లాస్ వినాలనిపిస్తుంది, కానీ కొన్నిసార్లు రాదు. ఆ రానప్పుడు ఫీలింగ్ లేకపోయినా సరే మనం ఏం చూపించాలి, కమిట్మెంట్ అనేది చూపించాలన్నమాట. రైట్. సో భక్తిలో సెంటిమెంట్స్కి చోటు ఉంది, అలాగే కమిట్మెంట్ ఆర్ లాజిక్కి చోటు ఉందన్నమాట. లేదు నేను ఒకటే పట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఏమైపోతుందంటే ఫెనాటిజం అయిపోతుంది. అంటే కేవలం ఎమోషన్స్ మీద ఆధారపడి మనం భక్తి చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది పిచ్చి భక్తి అవుతుంది అనమాట. జనరల్గా వేరే వాళ్ళు మనల్ని కమెంట్ చేస్తారు కదా, ఇదేం పిచ్చి పట్టినట్టు ఏం భక్తి చేస్తున్నావు అనేసి. సో జనరల్గా అది ఎప్పుడు అంటారు తెలుసా, చాలా మంది ఎమోషన్స్ని బట్టి ఒక్కసారి ఒక ఎమోషన్ వస్తుంది, అది నెల రోజులు నడుస్తుంది, అందుకని అంటారు ఎన్ని రోజులు నడుస్తుంది ఈ పిచ్చి చూద్దాం అని అంటారు. అంటారా అనరా? yes, ప్రభుజీ. ఉంటారు. Yes, ఎస్ ప్రభుజీ. ఇస్కాన్ లోకి వచ్చి అక్కడ అలాగే అంటున్నారు ప్రభుజీ, కానీ ఇదొక్కటే స్టాండ్ అయి ఉంటున్నాం బాగా. యా. రైట్. సో కొత్త కొత్తది ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది పిచ్చి, నెల రోజులు 2 రోజులు, దాని తర్వాత ఇప్పుడు మేము భాగ్మిక భాగ్ అని ఒక మూవీ వచ్చిండే. రైట్.
ప్లస్ లక్ష అని ఇంకో మూవీ వచ్చిండే. అది అయిన తర్వాత అది మూవీ చూసేసి హీరో ఆర్మీకి వెళ్తాడు, వీడేమో రన్నింగ్ లో గెలుస్తాడు. అది చూసేసి రెండో రోజు పొద్దు నుంచి మేము కూడా పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేసాం. రైట్. కానీ ఎంత 2 3 రోజులు. దాని తర్వాత మూవీ మర్చిపోతాము, పొద్దున నిద్ర లేవడం కూడా మర్చిపోతాం అనమాట. సో ఇట్లానే ఉంటదన్నమాట. మనం ఏదో మూవీ చూసో ఏదో కన్వర్జేషన్ వినియో ఏదో సాంగత్యంలో వచ్చేసి కొన్నిసార్లు ఫీలింగ్ ఎమోషన్స్ వచ్చేసి డెసిజన్ తీసుకుంటాం. కానీ దాని తర్వాత మాత్రం 2 3 రోజుల తర్వాత రాదు. అందుకనే ఇప్పుడు మనం చూడండి, న్యూ ఇయర్ అయిన తర్వాత చాలా మంది జిమ్ జాయిన్ చేస్తారు. చేస్తారా చేయరా? మొత్తం సంవత్సరంది సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా కట్టేస్తారు. మొత్తం డబ్బులు కట్టేద్దాం, కమిటెడ్గా వెళ్తాము, ఇంకా వెళ్ళాల్సిందే. ఎన్ని రోజులని ఇంత పొట్టేసుకొని ఇంత సైజ్ వేసుకొని కొంచెం ఫిజిక్ ఉండాలి, షేప్ ఉండాలి, హెల్త్ ఉండాలి అనేసి బాగా ఫీలింగ్ అండ్ ఎమోషన్స్ వచ్చేస్తుంది. కొత్త సంవత్సరం కొత్తది ఏదన్నా స్టార్ట్ చేయాలనేసి. కానీ ఆ కొత్తదనం ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? ఒక 10 days Ten program. days, ఒక 1 month month అలా ఉంటుంది ప్రభుజీ. hardly. రైట్. సో ఎవరైతే రెగ్యులర్గా జిమ్కి వెళ్తారో, నాకు తెలిసిన కొందరు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు అంటారు అనమాట, అబ్బా ఈ జనవరి ఫస్ట్ వీక్లో ఏదన్నా ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్లు అన్నీ బిజీగా ఉంటాయి. సో వాళ్ళని వెళ్ళి చెప్పాలని ఉంటుంది ఏంటంటే, ఎట్లాగో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మీరు రారు కదా, 1 వీక్ చేసి కూడా వేస్టే, పక్క జరగండి నేనన్నా చేసుకుంటానని చెప్పాలని ఉంటుంది. కానీ ఇంకా ఏం చేయలేమనేసి. సో ఆ 1 వీక్ 10 days ఫుల్ రష్ ఉంటుంది అట జిమ్లో. వీళ్ళకి రైట్. బట్ కూడా దాని తర్వాత మాత్రం ఖాళీగానే సంక్రాంతి ఉంటుంది. పండుగ వస్తాయి. రైట్. సో అట్లాగే ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, వి షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్. వి షుడ్ డిపెండ్ ఆన్ కమిట్మెంట్. కమిట్మెంట్ ఉందనుకోండి, ఫీలింగ్ వచ్చినా రాకపోయినా పని ముందుకెళ్తుంది. రైట్. కానీ అదే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ మీదనే ఇరుక్కున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు నాకు చాంటింగ్ చేస్తుంటే ఆనంద బాష్పాలు రావట్లేదు. రైట్. అదొక తన్మయత్వం ఉంటుంది కదా, అది రావట్లేదు, అసలు ఫీలే రావట్లేదు. అందుకే నేను చేయట్లేదు. మా బాబాయ్ కొన్నిసార్లు చేస్తే మంచి ఫీలింగ్తో చేయాలి, మంచి భక్తితో చేయాలి, లేకపోతే చేయకూడదు అని అన్నారు. రైట్. ఇట్లా చాలా మంది బిలీవ్ చేస్తారు, తెలుసా మీకు? రైట్. సో ఫస్ట్ థింగ్, మనసుకి నచ్చనే నచ్చదు చాంటింగ్ చేయడం. మాయాదేవి ఆల్రెడీ సర్వీస్లో ఉంది, మనసుని నచ్చకుండా పెట్టే దాంట్లో. సో చేస్తేనే రావట్లేదు ఫీలింగ్ అంటే, చేయకపోతే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుందా? అండ్ ఇట్స్ లైక్, నేను దూకకుండానే ఈదడం నేర్చుకొని తర్వాత నీళ్ళలో దూకుతానంటే కుదురుతుందా? అస్సలు కుదరదు. రైట్. కుదరదు. ముందు దూకాలి, కొంచెం మునుగుతాము, గిలగిలా కొట్టుకుంటాము, దాని తర్వాత నేర్చుకుంటాం కదా. సో స్విమ్మింగ్ పూల్లో దిగితేనే మనకి స్విమ్మింగ్ అనేది వస్తుంది. సిమిలర్లీ శుద్ధ భక్తి మనసు పూర్తిగా సహకరించే సమయం ఎప్పటికీ రాదు. అది ఎట్లా అంటే, అన్ని సిగ్నల్స్ గ్రీన్ అయిన తర్వాతనే ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తా అని ఎట్లా మనం సంకల్పం తీసుకోవడము, లేదా అలలు ఆగిన తర్వాతే స్నానం చేస్తా అనే సంకల్పం తీసుకోవడం లాంటిదన్నమాట. మనసు సహకరించదు. సో అందుకనే నాకు ఏ ఫీలింగ్ ఉన్నా ఏమున్నా సరే చాంటింగ్ అయితే చేస్తా. కొన్నిసార్లు రోజులో ఒకానొక టైంలో రాకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొద్దున ఒక 7 రౌండ్స్ చేశారు, దాని తర్వాత బాగా నిద్ర వస్తుంది, చాంటింగ్ అస్సలు కుదరట్లేదు, కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని తర్వాత చేస్తే ఓకే, అది ప్రాబ్లం లేదు. ఆ రోజుకి 16 రౌండ్స్ ఎలాగోలా మీరు మేనేజ్ చేస్తున్నారు, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఈ రోజు నాకు ఫీలింగే రావట్లేదు, ఈ రోజు నేను చాంటింగ్ చేయను అనేసి రెండో రోజుకి పోస్ట్పోన్ చేశారనుకోండి, దెన్ యు ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్, యు ఆర్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ కమిట్మెంట్. రైట్. సో ఎట్లాగైతే తల్లి పిల్లాడికి ఎంత రాత్రైనా పాలిస్తుందో, ఓకే, అట్లాగే మనము మన హరినామ జపం అనేది కమిట్మెంట్తో చేయాలి. అప్పుడప్పుడు చిరాగ్గా ఉంటుంది, ఫ్రస్ట్రేటింగ్గా ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు మంచిగా ఉంటుంది, ఎట్లన్నా ఉండని నేను మాత్రం రౌండ్స్ చేయాలి. యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అటెంటివ్గా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి. సో మనకి ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ అప్పుడప్పుడు వస్తాయి, అప్పుడప్పుడు రావు. రైట్. అవి ఉండాలి, అవి ఇంపార్టెంటే. కానీ అవి మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు, దాంతోపాటు మనకి కమిట్మెంట్ ఉండాలి. ఓకే. అయితే ఈ కమిట్మెంట్ రావాలి అంటే మనకి రీజన్స్ దొరకాలన్నమాట. నేను ఎందుకు కమిటెడ్ అవ్వాలి? రైట్. సో ఇనీషియల్గా మనకి ఫీలింగ్ వచ్చినా రాకపోయినా సరే, మనకి ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అయితే మనం జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి బయటపడతాము. మనం శరీరం తీసుకుందే మానవ శరీరం భక్తి చేయడం కోసము. రైట్. బస్ గురువుకి సర్వీస్ చేయాలి, వైష్ణవులకు సేవ చేయాలి, అప్పుడే శుద్ధీకరణ అనేది జరుగుతుంది, అప్పుడే భక్తిలో ఎదుగుతాం, అప్పుడే ఈ జగత్తు నుంచి ఆ జగత్తుకు వెళ్ళగలము. ఇట్లాంటి రీజన్స్ అన్ని మనకి తెలిసి ఉండాలి. రైట్. కమిట్మెంట్ ఉండే ప్రతి వ్యక్తికి ఎందుకు కమిటెడ్ ఉన్నాడు అనే క్లారిటీ ఉందనుకోండి, కమిట్మెంట్ కంటిన్యూ అవుతుంది. క్లారిటీ లేదనుకోండి,
ఎవరి కోసం కమిట్మెంట్ చూపించాలి, ఎందుకోసం చూపించాలి అనే క్లారిటీ లేదనుకోండి, కమిట్మెంట్ ఉంటుందా చాలాసేపు? ఉండదు ప్రభుజీ. రైట్. ఇప్పుడు మనకి దాదాపు 120 130 మంది ఈ క్లాస్కి వచ్చేవాళ్ళు. రైట్. రాను రాను తగ్గి తగ్గి ఒక 60 70కి వచ్చేసింది. రైట్. సో ఈ 60 70 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో, లేదా ఎవరైతే రికార్డింగ్స్ రెగ్యులర్గా చూస్తున్నారో, మేబీ ఈ టైమింగ్ అనేది కుదరక, వాళ్ళందరికీ కమిట్మెంట్ ఉంది. రైట్. కానీ ఎవరైతే ఇర్రెగ్యులర్ అయిపోయారో వాళ్ళకి కమిట్మెంట్ ఏమైంది? డైల్యూట్ అయిపోయింది. అంటే మొదట్లో దేనికోసమో స్టార్ట్ చేశారు, బట్ మధ్యలో ఆ క్లారిటీ మిస్ అయిపోయింది. రైట్. ఎవరన్నా వచ్చి అడిగారు అనుకోండి, ఏంటయ్యా మీరు ఈ టైంకి ఎంతసేపు కూర్చొని క్లాస్ వింటారు, వేరే పనేం లేదా అని అన్నప్పుడు, మీకు టక్కున మీరు ఎందుకు కూర్చుంటున్నారు, ఎందుకు వింటున్నారు అనే రీజన్ మీకు వచ్చింది అనుకోండి. రైట్. అండ్ ఆ రీజన్ ఎదుటి వాళ్ళు అంటే మనం చెప్పిన తర్వాత ఎదుటి వాళ్ళు కన్విన్స్ అయినా అవ్వకపోయినా మనకు తేడా ఉండకూడదు. ఆ రేంజ్ దాకా ఉన్నాం అనుకోండి, మన కమిట్మెంట్కి మంచి రీజన్ ఉన్నట్టే. బికాస్ ఎదుటోళ్ళు కన్విన్స్ అవ్వలేరు, మనం కన్విన్స్ అయ్యాం ఒక రీజన్ కోసం, కానీ అదే రీజన్ ఎదుటి వాళ్ళు కన్విన్స్ అవ్వలేరు. సో వాళ్ళు కన్విన్స్ అయినా అవ్వకపోయినా సరే, నేను కన్విన్స్డ్, నేనైతే కూర్చుంటాను, క్లాస్ వింటాను, జపం చేస్తాను, రీడింగ్ చేస్తాను, బికాస్ ఐ నో వై ఐఎమ్ డూయింగ్. రైట్. సో ఈ రీజన్స్ అనేది మన దగ్గర గట్టిగా ఉండాలి. ఆ రీజన్స్ గట్టిగా ఉండాలి అని అంటే మనము శాస్త్రాలు చదవాలి. రైట్. సో మనకి ఒకవేళ శాస్త్రాలని పక్కన పెట్టి భక్తి చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇందాక చెప్పాను కదా, లాజిక్, కమిట్మెంట్ అవి మిస్ అయిపోతాయి అన్నమాట. రైట్. అందుకనే చాలా మంది ఏంటంటే భక్తి స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ కంటిన్యూ చేయలేరు. రైట్. సో ఇప్పుడు బండి ముందుకు వెళ్ళాలనుకోండి, స్టార్ట్ అవ్వాలనుకోండి, కొంచెం తోయడం ఇంపార్టెంట్. రైట్. అప్పుడప్పుడు బండి చాలా పాతబడిపోయింది, రైట్, స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, తొయ్యొచ్చు. కానీ బండి మొత్తం తోసుకుంటానే నడిపిస్తామా ఎప్పుడన్నా? నో కదా. రైట్. సో ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఏంటంటే ఆ తొయ్యడం లాంటివి అనమాట, ఒక పుష్ అనేది ఇస్తాయి. అరే మంచి ఫీలింగ్ వచ్చింది అనుకోండి చాంటింగ్ చేస్తుంటే, చాంటింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది, ప్రశాంతంగా ఉంటుందని మనకు ఒక రీజన్ దొరకవచ్చు, ఒక ఫీలింగ్ అనేది ఉంది కాబట్టి అదొక రీజన్ అవ్వచ్చు. బట్ యాక్చువల్గా మనం చాంటింగ్ ఎందుకు చేస్తాము? దానికి శాస్త్రాలు మనకి రీజన్స్ అనేది ఇస్తారు. ఓకే. కానీ ఒకవేళ మనం శాస్త్రాలని పక్కన పెట్టేశామనుకోండి, సో భక్తి రసామృత సింధులో మనకి శ్రీ రూప గోస్వామి చెప్తారు, శృతి స్మృతి పురాణాది పాంచరాత్ర విధిం విన ఐకాంతికి హరేర్ భక్తిర్ ఉత్పాతయైవ కల్పతే. ఏమవుతుందండి? శృతి, శృతి అంటే చెవుల ద్వారా వినేది, వేదాస్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని శృతి అంటారు. స్మృతి అంటే మన పురాణాస్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని స్మృతి అంటారు. సో అండ్ ఉపనిషత్స్ని కూడా స్మృతి అంటారు. అండ్ పురాణాది, ఇంకా ఏదైతే వేరే పురాణాలు ఉన్నాయో, ఇతిహాసాలు ఉన్నాయో, ఇవన్నీ ఏదైతే ఉంటాయో, రైట్, ప్లస్ నారద పాంచరాత్ర అనేసి మనకి ఏదైతే గ్రంథాలు ఉంటాయో ఆచార్యులు రాసినవి, వీటన్నిటినీ ఒకవేళ మనం పక్కన పెట్టి అలోన్గా మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు భక్తి ప్రాక్టీస్ చేసామనుకోండి, ఏమైతుంది? ఉత్పాతయైవ కల్పతే. సొసైటీలో డిస్టర్బెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? డిస్టర్బెన్స్. సొసైటీలో డిస్టర్బెన్స్. యా. ఎందుకంటే భక్తి, యాక్చువల్గా భక్తి ఎలా చేయాలో అలా చేసామనుకోండి, అందరూ భక్తికి అట్రాక్ట్ అవుతారు. కానీ మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసామనుకోండి, అందరూ ఏలియనేట్ అవుతారు, అంటే భక్తికి అగెయిన్స్ట్గా అవుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు కృష్ణ తప్ప ఎవరు వద్దు అని మీ హస్బెండ్తో పిల్లలతో చెప్పారనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఎక్కడుండే అక్కడికే పో మమ్మల్ని వదిలేసి ఆల్రెడీ చెప్పడం అయింది, తిట్లు తింటాం అయింది ప్రభుజీ. రైట్. సో యాక్చువల్గా కృష్ణ తప్ప మనకి ఏమీ ఉండకూడదు. ఓకే. కానీ అది ఒకవేళ మనకి ఎవరు లేరు, కృష్ణ ఒక్కళ్ళే దొరికారు అని అంటే ఓకే. బట్ అదే శాస్త్రాలు మనకి ఏం చెప్తారంటే, యాజ్ అ గృహస్థగా మనము మన ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి, సొసైటీలో మన బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించాలి, మనం మనిషిలా ఉన్నాము, ఆడ మగ ఏదైతే ఉన్నామో, ఏ ఉపాధిలో ఉన్నామో దానికి తగ్గట్టు మనము బాధ్యతల్ని నిర్వహించాలనేది కూడా చెప్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో స్క్రిప్చర్స్ చెప్తాయి, హరినామ హరినామేవ కేవలం కలవు నాస్తేవ నాస్తేవ గతిరన్యథ, కృష్ణ శక్తి వినా నాహే తార ప్రవర్తన. రైట్. మత్ ప్రాణనాథస్తు స ఏవ నా పరహ, ఇంకెవరు కూడా నా స్వామి కాదు. సో కృష్ణని ఎక్స్క్లూజివ్గా మనము పూజించాలి, ఆయనకే సరెండర్ అవ్వాలని శాస్త్రాలు చెప్తాయి.
బట్ దాంతో పాటు ఏం చెప్తాయి, ఎట్లా మన మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మనం స్పిరిచువల్ ఎదగాలనేది కూడా చెప్తాయి. కానీ స్క్రిప్చర్స్ చదవట్లేదు, బుక్స్ చదవట్లేదు అనుకోండి, రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? మనము నేర్చుకున్న కొద్ది దాన్ని, అంటే చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే స్పిరిచువాలిటీని ఒక ఎస్కేప్ రూట్ లాగా కూడా వాడతాం. రైట్, నాకు బాధ్యతలు తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు, సహించడం ఇష్టం లేదు, ఓర్పుగా ఉండడం ఇష్టం లేదు, కాబట్టి స్క్రిప్చర్స్లో ఏం చెప్పారు ఏంటంటే కృష్ణ తప్ప ఇంకెవ్వరు మనకు అవసరం లేదనేసి. సో నేను అటువైపు వెళ్తున్నా. రైట్. సో స్క్రూటినైజింగ్లీ మనం చదవాలి శాస్త్రాలు. మనకి ప్రభుపాదులు వారు రాత్రులు రాత్రులు కూర్చొని ఎందుకు మనకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి బుక్కులు ఇచ్చారు అని అంటే, బికాస్ సొసైటీలో మన భక్తి డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకూడదు. రైట్. చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా, చాలా మందికి స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఎందుకు నచ్చదు అని అంటే, ఎవరైతే శాస్త్రాలకి విరుద్ధంగా వెళ్ళి స్పిరిచువాలిటీ ప్రచారం చేశారో, రైట్, పర్లేదు నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇంద్రతృప్తి చేయొచ్చు, ఈ మంత్రం జపిస్తే చాలు 6 నెలల్లో నువ్వు కూడా భగవంతుడు అయిపోతావు, ఈ మెడిటేట్ చేసే నీకు భగవంతుడికి తేడా ఉండదు, నువ్వు కూడా అన్ని శక్తులు నువ్వు తీసుకోవచ్చు, నువ్వు కూడా ఇదవ్వచ్చు అదవ్వచ్చు అనేసి శాస్త్రాలకి అనుగుణంగా కాకుండా ఏదో తమ తమ ఫిలాసఫీలు ఇచ్చి వాటిని స్ప్రెడ్ చేసి, నేను ఈ అవతారం అని నేను ఆ అవతారం అనేసి చాలా మంది స్ప్రెడ్ చేశారు. రైట్. సో ప్రభుపాద్ రాస్తారు చైతన్య చరితామృత్ పర్పోర్ట్లో, చైతన్య చరితామృత్ మధ్యలో ఇలా 20th చాప్టర్ 353 శ్లోక అనుకుంటాం. సో అందులో రాస్తారు, ఇట్ ఈస్ వెరీ షేమ్ఫుల్ కండిషన్ దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ మోస్ట్లీ ఇన్ ఇండియా అనేసి. రైట్. సో ఇలాంటివి జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వేరే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్లా అయిపోతుంది. యాక్చువల్గా సమన్వయం తీసుకొస్తుంది శాస్త్రాలు మనకి, భగవంతుడి దగ్గర ఎలా వెళ్ళాలి, అందరినీ భగవంతుడి దగ్గరికి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, అందరితో కలిసిమెలిసి సదాచారంతో ఎలా ఉండాలి అనేది నేర్పిస్తాయి. రైట్. బట్ వీటినే మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకొని సెలెక్టివ్ కన్క్లూజన్స్ తీసుకొని, అంటే నాకు ఏది ఫేవరబుల్గా ఉందో అవి మాత్రమే తీసుకొని కొందరు ఏం చేస్తారంటే డిస్టర్బెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారనమాట. సో అట్లా డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సరిగ్గా భక్తి చేసే వాళ్ళకు కూడా చెడ్డ పేరు అనేది వస్తుందన్నమాట. సో అట్లాంటి డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయడంలో ఒక గ్రూప్ అనేది ఉంటుందన్నమాట, ఒక పర్టికులర్ తెగ అని అనుకోవచ్చు. వాళ్ళని సహజీయాస్ అని అంటారు. ఎప్పుడన్నా విన్నారా మీరు? నో ప్రభుజీ. పూజ ఫస్ట్ టైం ప్రభు. సో మనము 4 రకాల వాళ్ళ గురించి మాట్లాడదాము. అందులో ఒక టైప్ ఏంటంటే సహజీయస్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఎవరైతే కర్మీస్ ఉంటారో, ఓకే, నేను ఒక స్లైడ్ షేర్ చేస్తాను, దానివల్ల మీకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. సో ఎవరైతే కర్మీస్ ఉంటారో, అంటే మటీరియలిస్టిక్, కేవలం భౌతికవాదులు, భౌతిక జీవితంలోనే ఇంట్రెస్ట్ చూపించే వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే, వాళ్ళు కృష్ణ నుంచి కూడా డిటాచ్డ్ ఉంటారు, కానీ ఎవరితో అటాచ్గా ఉంటారు? మాయది మాయకి అటాచ్డ్ ఉంటారు. రైట్. అయితే ఈ సహజీయాస్ ఏంటంటే, వీళ్ళు మాయకి అటాచ్డ్ ఉంటారు, కృష్ణకి కూడా అటాచ్డ్ ఉంటారు. ఓకే. సో ఇది కొంచెం వెరైటీ. సరే, మటీరియలిస్ట్ అంటే మాయాకి అటాచ్ ఉన్నారు కాబట్టి భౌతికంగా సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ చేస్తున్నారు, కృష్ణని మర్చిపోయారు. కానీ సహజీయస్ ఏంటంటే కృష్ణకి కూడా అటాచ్డ్ ఉన్నారు, మరియు ఇది మాయాకి కూడా అటాచ్డ్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రాధాకృష్ణ పేరు పైన వాళ్ళు చేయాల్సిన ఇంద్రతృప్తి చేసి ఏమంటారంటే, యాక్చువల్గా మేము చేయలేదు ఇంద్రతృప్తి, రాధాకృష్ణనే మా ఒంట్లోకి అంటే మా బాడీలోకి ప్రవేశించి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేశారు, మేము ఎంజాయ్ చేయలేదు అనేసి. సో యాక్చువల్గా శాక్తిజం అంటే శక్తిని ఆధారం చేసుకొని ఏదైతే నమ్మకాల్ని పెట్టుకుంటారో, అయితే అమ్మవారు అంటారు, కొన్నిసార్లు మీరు వినే ఉంటారు, కొందరికి అమ్మవారు వచ్చారు అని అంటారు. రైట్. సో దే బిహేవ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. సో అంటే లైక్ అమ్మవారు పొజెస్ చేశారు అనేసి అంటారు. సో శక్తి ఒకరి శరీరంలోకి వెళ్ళవచ్చు. ఓకే. ఇది ఫెమిలియర్ ఉన్నారా ఈ కాన్సెప్ట్? ఎస్, నో? ఎస్ సార్. ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. అయితే కొందరు యాక్టింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, కానీ నిజమో కాదో తెలియదు. కొందరు యాక్టింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు జస్ట్ పాపులారిటీ కోసము, కానీ కొందరికి నిజంగా ఆవహిస్తుంది. ఓకే. సో అయితే దాని ఏమంటారంటే అది శక్తిజంలో, అంటే శక్తి తంత్రము ఇవన్నిటిని ఎవరైతే బిలీవ్ చేస్తారో జనరల్గా ఆ ఫిలాసఫీ ప్రకారం దిస్ ఇస్ పాసిబుల్. ఏంటంటే మన శరీరంలో ఒక డివైన్ ఎనర్జీ అనేది రావచ్చు. ఓకే. ఇది శాక్తిజం.
వైష్ణవిజం అంటే ఏంటంటే బీయింగ్ అటాచ్డ్ టు రాధా అండ్ కృష్ణ. అంటే శ్రీమతి రాధారాణికి కృష్ణకి మనం అటాచ్ అవ్వడం, వాళ్ళ భక్తి చేయడం, ఇదేంటి వైష్ణవిజం. ఓకే. సో ఈ వైష్ణవిజంని ఈ శాక్తిజంని కలిపేసి సహజియాసు వాళ్ళు చేసే పనులకి మనకి జస్టిఫికేషన్ అనేది ఇస్తారనమాట. అంటే మేము చేసేది తప్పు కాదు. సో దే ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు సమ్ ఇల్లిసిట్ థింగ్స్. అంటే వివాహేతర సంబంధాలు ఏదైతే ఉంటాయో అటువంటి దాంట్లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. రైట్. అవ్వడం వల్ల వాళ్ళని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు ఇట్లా ఎందుకు చేస్తున్నారు, భక్తి అంటే ఇంద్రతృప్తి కాదు కదా, అది కూడా ఇట్లా అయితే అసలే చేయకూడదు, ప్రాపర్గా ఒక గృహస్థలా ఉండాలి. అంటే చాలా మంది మీకు సహజీయస్ అంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఆ, వాళ్ళు రాధారాణిలాగా రెడీ అవుతారు. రైట్. వాళ్ళు గోపీస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తారు. ప్లస్ వాళ్ళు గురువుని యాక్సెప్ట్ చేయరు. నాకు కృష్ణకి మధ్యలో గురువు ఎందుకు అంటాడు. రైట్. సో మీరు చెప్పండి, మనకి కృష్ణకి మధ్యలో గురువు అవసరమా లేదా? అవసరం. ఖచ్చితంగా అవసరం. రైట్. అవసరం. సో వాళ్ళు అవసరం సార్, శాస్త్రాల్ని అవసరం. ఫాలో అవ్వరు, గురువుని రిజెక్ట్ చేస్తారు. అండ్ వాళ్ళది వాళ్ళు గోపీస్ లాగా లేదా కృష్ణదాస్ లాగా వాళ్ళది వాళ్ళే ఫీల్ అయిపోతారు. రైట్. సో మన గౌడీయ వైష్ణవ ఆచార్యస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సహజీయాస్ని చాలా గంభీరంగా విమర్శించారనమాట. ఇట్లా అస్సలు కరెక్ట్ కాదు ఇది. దీనివల్ల చాలా మందికి భక్తి పైన మరియు వైష్ణవిజం పైన బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది, ఇట్లా చేయకూడదు అనేసి చాలాసార్లు వాళ్ళు ఖండించారనమాట వీటిని. అయితే వీళ్ళేంటి, రాధాకృష్ణకి కూడా అటాచ్డ్, మాయకి కూడా అటాచ్డ్. అయితే తప్పు చేయడంలో తప్పు ఉంది, కానీ తప్పు చేయడం కంటే పెద్ద తప్పు ఏంటంటే ఆ తప్పుని సమర్థించడం. అది కూడా భగవంతుని పేరు పెట్టి సమర్థించడం. రైట్. అంటే ఇది నేను చేయలేదు, రాధాకృష్ణనే మా బాడీస్లోకి వచ్చారు, ఇది వాళ్ళు చేసిన ఎంజాయ్మెంట్ మాది కాదు అని చెప్పడం అంటే భగవంతుని పేరు పైన శ్రీమతి రాధాని కృష్ణ పేరు యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు చేసిన తప్పుని కవరప్ చేయడం. రైట్. సో ఇది వాళ్ళు కావాలని చేస్తారో వాళ్ళకి తెలియక చేస్తారో లేదా ఏం కవర్ చేయడానికి చేస్తారో తెలియదు, బట్ సమ్ హౌ దిస్ ఇస్ క్రియేటింగ్ అ వెరీ బ్యాడ్ నేమ్. సో ఇది జరగడానికి రీజన్ ఏంటంటే గురుని రిజెక్ట్ చేయడము, శాస్త్రాలని రిజెక్ట్ చేయడం. దీనివల్ల సొసైటీలో డిస్టర్బెన్స్ అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ ఇటువంటి వాళ్ళని ఎవరన్నా చూసారు, మన ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ఫ్యామిలీ చూసారనుకోండి, మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నాము, రాధాకృష్ణ అని అంటున్నాము, వీళ్ళు కూడా రాధాకృష్ణ అని అనుకుంటున్నాము, మనం ఇద్దరం ఒకటే అనుకుంటారా అనుకోరా? Yes, sir. అనుకుంటారు. రైట్. ఛాన్సెస్ సో ఉంటాయి. వన్ బ్యాడ్ యాపిల్ మేక్స్ ఎవ్రీ వన్ బ్యాడ్. ఒక్కడు యాక్చువల్గా మీకు చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాం, మనం సదాచారంతో ఎందుకు ఉండాలి అంటే ఒక్క డివోటీ రాంగ్గా బిహేవ్ చేసినా మీ ఇస్కాన్ వల్ల ఇంత, ఇస్కాన్ వాళ్ళంతా ఇంతే అని చెప్తారు. చెప్తారా చెప్పరా? Yes, అంటారు. ఇజంట్ ఇట్? చెప్తారు బాబు. సో అట్లాంటిది సహజీయాస్ రాధాకృష్ణ పేరు చెప్పి ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇట్లాంటి పేరు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది మొత్తం వైష్ణవిజంకే చాలా బ్యాడ్ నేమ్ తీసుకొస్తుంది. అయితే ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే వాళ్ళు కూడా కళ్ళల్లోకి వెళ్ళి నీళ్లు రావడము, ఇమోషనల్గా ఫీల్ అవ్వడము, రైట్, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. అది ఎంతవరకు జెన్యున్ అనేది మనం పసిగట్టలేము. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే గురువుని శాస్త్రాల్ని పక్కన పెట్టిన తర్వాత ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఎవరన్నా చూపించినా సరే మనము దారి తప్పి కూడా వాళ్ళు అడ్వాన్స్ డివోటీస్ అని అనుకోకూడదు. రైట్. మనం చెప్పాం కదా ఆరో శ్లోకంలో, నయనం గలదశ్రుధారయ వదనం గద్గద రుద్ధయాగిర పులకైర్ నిశ్చితం వపు కదా, అంటే ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటే వాళ్ళు అడ్వాన్స్ డివోటీస్కి వస్తాయని మనం నేర్చుకున్నాం కదా అని మనం సగం దాకే చెప్పాము. ఇవన్నీ విషయాలు మాట్లాడలేదు అనుకోండి, ఏమైపోతుంది, మనం కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చే వాళ్ళని లేదా వీళ్ళు ఇట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎవరైతే చూపిస్తారో వాళ్ళని అడ్వాన్స్ డివోటీ అని అనుకోవచ్చు. రైట్. సో అందుకనే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఎక్స్టర్నల్గా ఈ ఇమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ అన్ని కనబడడం అనేది శాస్త్రాలకి సింక్లో ఉండాలి. ఓకే. అదర్వైజ్ ఏమైపోతుంది అని అంటే ఇది చాలా ఈజీ. ప్యూర్ డివోటీ అవ్వడం కష్టం, కానీ ప్యూర్ డివోటీ అని చూపించుకోవడం చాలా ఈజీ. చెప్పండి నిజమా కాదు? నేనేముంది మీ ముందు Yes, sir. వైరాగ్యం చూపిస్తా, మీరు చూడనప్పుడు ఇంద్రతృప్తి చేస్తా. మీరేమనుకోవచ్చు, అబ్బా శ్రీ రిషికేష్ ప్రభు ఎంత గ్రేట్ డివోటీ తెలుసా, చూపించడం ఈజీ కదా. రైట్. నేను క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తా, నేను ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 2:30కి లేచి 2:30 to 4:30 16 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేసి మంగళారతి చేస్తా. ఓకే. మీరేమైనా వచ్చి చూస్తున్నారా? లేదు. ఒకరోజు దారి తప్పి మీరు వచ్చారు, రైట్,
మీరు నాకు తెలుసు మీరు వస్తారని, అప్పుడు ఆ ఒక్క రోజు మాత్రమే ప్లాన్ చేస్తా. రైట్. సో అంటే ప్యూర్ డివోటీ అని నిరూపించుకోవడము, చూపించడము, ప్రిటెండ్ చేయడం అనేది ఈజీ, కానీ ప్యూర్ డివోటీ అవ్వడం మాత్రం కష్టం. సో ఎప్పుడైతే కొందరు ఎట్లా ఉంటుందంటే మన లోపల ఆ దంభ ఏదైతే ఉంటుందో, ప్రిటెండ్ చేయాలి, లేని దాన్ని ఉన్నట్టు చూపించాలి అనే చిన్న నేచర్, చీటింగ్ ప్రొపెన్సిటీ ఏదైతే ఉంటుందో, అది భక్తిలో కూడా వస్తుంది. రైట్. అది ఎట్లా వస్తుంది అంటే మనం నిర్జల్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళని కమెంట్ చేయడంలో బయటపడుతుంది. రైట్. సో మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఆస్టరిటీ దేనికోసం ఉండాలండి? భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం కోసం. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ద షో ఆఫ్ విల్ పవర్. రైట్. సో ఎప్పుడైతే మనము అడ్వాన్స్ డివోటీస్ చేసే యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏముంటాయి అనేది తెలుసుకున్నప్పుడు వాటిని ఇమిటేట్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. రైట్. సో వీ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్, అండ్ వీ షుడ్ ఆల్సో నో దట్ వీ షుడ్ నాట్ ఇమిటేట్ దమ్. రైట్. మనము అనుసరణ చెయ్యాలి, అనుకరణ చేయకూడదు. అనుసరణ అంటే ఫాలో అవ్వడం, అనుకరణ అంటే ఇమిటేట్ చేయడం. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరిదాస్ ఠాకూర్ ఉన్నారు, ఆయన 192 రౌండ్స్ చేస్తారు. ఆయనని మనం ఇమిటేట్ చేయడం కోసం 192 చేయడం స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఎన్ని రోజులు చేస్తాం? చేయగలమా? ఒక్కరోజు కూడా చేయలేం ప్రభుజీ. ఒక రోజు కూడా చేయలేం. రైట్. సో ఆయన ఎందుకు చేయగలిగారంటే అంత నామరుచి ఉంది కాబట్టి, అంత భక్తిలో ఎదిగారు కాబట్టి చేయగలరు. సో ఆయన 192 చేస్తున్నప్పుడు కనీసం ఆయనని ఇన్స్పిరేషన్గా చూసుకొని నేను 16 అటెంటివ్గా చేయాలని అంటే ఆయనని ఫాలో అవ్వడం. రైట్. కానీ ఆయన చేసినట్టుగానే నేను రౌండ్స్ చేస్తా అంటే దాన్ని అనుకరణ అంటాం. రైట్. సో చాలా మంది ఏంటంటే అడ్వాన్స్ డివోటీ లాగా సిమ్టమ్స్ చూపించాలని ట్రై చేసే అవకాశం ఉంటుంది. రైట్. ఇదేంటంటే భక్తిలో కూడా మన ఇట్లా భక్తి జాయిన్ అవ్వగానే, ఇస్కాన్ జాయిన్ అవ్వగానే మన లోపల ఉండే అవగుణాలన్నీ పోవు. ఆ అవగుణాలన్నీ కూడా ఒక కొత్త షేప్ తీసుకొని వస్తాయి అన్నమాట. రైట్. బయట ఈగో చూపించుకోవడం కుదరట్లేదు కాబట్టి భక్తిలోకి వచ్చి ఈగో చూపించుకుంటాం మనం. రైట్. సో బయట పేరు ప్రతిష్ట రావడం కొంచెం కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడైతే తొందరగా వస్తుందని ఇక్కడ వచ్చి కూడా పేరు ప్రతిష్ట సంపాదించే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. రైట్. చెప్పాను కదా, కృష్ణ ఇస్ కల్పతరు. మనం భక్తిలో దేనికోసం వస్తామో, ఇస్కాన్ దేనికోసం జాయిన్ అవుతాయో అది పక్కా దొరుకుతుంది. పాయింట్ ఏంటంటే దేనికోసం వచ్చారో మీరు కరెక్ట్గా డిసైడ్ అవ్వాలి. పేరు ప్రతిష్ట కోసం వచ్చారనుకోండి, అవి కూడా దొరుకుతాయి, కానీ భక్తి దొరకదు. రైట్. రావాలి, నాకు ఎవరైనా నన్ను ఫాలోవర్స్ ఉండాలి, పూజ లాభ ప్రతిష్ట దొరకాలని వచ్చారనుకోండి, పక్కా దొరుకుతుంది, కానీ శుద్ధ భక్తి దొరకదు. రైట్. సో కృష్ణ మనకి ఏం కావాలో అది ఇచ్చి పంపించేస్తారు. మనం ఇస్కాన్లోనే ఉంటాం కానీ భగవద్ధామానికి పోము. మీరు చెప్పండి, ఇస్కాన్లో ఉండడం ఇంపార్టెంటా? ఇస్కాన్లో ఉండి ఇస్కాన్ చెప్పిన ఫిలాసఫీ, ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినవి, గురువు చెప్పినవి, సీనియర్ వైష్ణవ్స్ చెప్పినవి ఫాలో అయ్యి భగవద్ధామానికి వెళ్ళడం ఇంపార్టెంటా? జస్ట్ ఇస్కాన్లో రావడం ఇంపార్టెంటా? చెప్పండి. భగవద్ధామం వెళ్తాం ఫాలో అవ్వడం ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో స్కూల్ జాయిన్ అయినంత మాత్రాన, యూనిఫామ్ వేసుకున్నంత మాత్రాన పాస్ అయిపోం కదా. రైట్. టీచర్ చెప్పింది చదివి ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయితేనే మనము నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్తాము, స్కూల్ నుంచి బయటపడతాం. రైట్. సో అట్లాగే ఇవన్నీ నేర్చుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పడం ఎందుకు అవసరం అవుతుంది అంటే ఫ్యూచర్లో మీరు ఎవరిని చీట్ చేయొద్దు, ఎవరి చేతుల్లో మీరు చీట్ అయిపోవద్దు. ఓకే. సో సహజీయస్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు కృష్ణకి అటాచ్మెంట్ చూపిస్తారు, నామం తీసుకుంటారు. రైట్. వాళ్ళ కోసం డాన్స్ చేస్తారు, భజనలు చేస్తారు, కీర్తనలు చేస్తారు, బట్ శాస్త్రాల్ని, గురువుని ఫాలో అవ్వరు. రైట్. సో అందుకనే వాళ్ళు కృష్ణకి కూడా అటాచ్. అండ్ ఇలా ఉండడం వల్ల మనం చెప్పాం కదా, భక్తిలో ప్రార్థనలు ఇంపార్టెంట్, భక్తిలో కృప ఇంపార్టెంట్. మనకి గురు కృప లేదనుకోండి, శాస్త్రాల జ్ఞానం ఎక్కదు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. ఈ రెండిట్లో గురు ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుందా తెలియట్లేదా? ఎస్ రైట్. ప్రభుజీ. సో గురు లేకపోతే మనకేమీ ఎక్కదు, అండ్ ఎక్కింది కూడా రివర్స్గా పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది. రైట్. సో అందుకనే గురువు లేకపోతే మనము భక్తిలో ఎదగలేము. రైట్. సో అలాగే శాస్త్రాలు గురువు మనకు చెప్తారు, ఇది చదవాలి, అది చదవాలి, అర్థం ఇలా చేసుకోవాలి, అలా చేసుకోవాలని గురువు చెప్తారు. సో గురు శాస్త్రాలనే పక్కన పెట్టినప్పుడు ఇంకా భక్తిలో మనకి ఎక్స్టర్నల్గా ఎన్ని ఎమోషన్స్ చూపించినా సరే క్లియర్ కట్గా అర్థమైపోతుంది, ఏదర్ అది టెంపరీ లేదా ఫేక్. రైట్. సో అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. సో ఎవరన్నా అప్పుడప్పుడు ఇస్కాన్ టెంపుల్లో కూడా కొందరు అట్లా సహజీయస్ రావచ్చు. రైట్. ఎందుకంటే ఎవరిని కూడా రావద్దని మనం బార్ చేయలేం కదా.
రైట్. వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళు డాన్స్ చేయొచ్చు, వాళ్ళ మూడ్లో వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు ఆరాధించాలనుకున్నది ఎక్కడ చేయొచ్చు. ఉంటారు ప్రభుజీ? జనరల్గా బృందావనంలో ఎక్కువ ఉంటారు. ఉందా? ఓకే. యా. సో ఇది చాలా సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ అన్నమాట. చాలా మన ఆచార్యాసు చాలాసార్లు ఖండించారు. రైట్. అందుకనే మనం ఎందుకు బుక్స్ చదవాలి, గురువును ఫాలో అవ్వాలని మనకి ఎందుకు ఇంత గట్టిగా చెప్తారంటే, మాయాదేవి బయట తీసుకెళ్లి పిచ్చోండి చేయొద్దు, లోపల తీసుకొచ్చి కూడా పిచ్చి పట్టేలా చేస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు కరప్షన్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ అవుట్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది, డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఉంటుంది. రైట్. కొందరు పోలీసులు కూడా కరప్ట్ ఉంటారు. కానీ జనరల్గా ఎవరన్నా ఏంటంటే న్యాయం కోసం లోపల వస్తాడు, కానీ అక్కడ కూడా అన్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి దాంట్లో కల్మషం ఉంటుంది, ప్రతి దాంట్లో మాయ ఉంటుంది. సో సిమిలర్లీ ఆ మాయ మనల్ని భక్తి పేరు చెప్పి, నీ గురువు ఎందుకు, నువ్వు ఎంత మంచి ఇమోషన్స్ వస్తున్నాయి, చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎంత మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది, నువ్వెందుకు గురువుని ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 64 రౌండ్స్ చేయాలని ఉంది, కానీ మీ గురువు వచ్చి ఏం చెప్తారంటే, అది చేయాలంటే నీకు 8 to 10 hours పడుతుంది, వద్దు నువ్వు 16 చెయ్యి, నేను నీకు వేరే సేవ ఇస్తాను, నువ్వు నా సేవ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారనుకోండి. జనరల్గా సేవ చేస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళతో మనము కాంటాక్ట్లోకి వస్తాము, అప్పుడు ఈగో క్లాషెస్ అవుతాయి. సో అదంతా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రతిసారి దొరకచ్చు దొరకకపోవచ్చు. కానీ ఒకవేళ మీకు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది అనుకోండి, ఆ ఫీలింగ్ని పక్కన పెట్టి ఎవరన్నా ఇట్లా సర్వీస్ చేయమన్నారు అనుకోండి, మీకు నచ్చకపోవచ్చు. రైట్. అప్పుడు మనసు ఏం చెప్తుందంటే, మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది, కృష్ణకి క్లోజ్ అవుతున్నట్టు ఫీలింగ్ నాకు చాంటింగ్లోనే వస్తుంది, అలాంటప్పుడు నేను ఎందుకు సర్వీస్ చేయాలి అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చి గురు అవజ్ఞ చేపిస్తుంది అనమాట. రైట్. సో గురు అవజ్ఞ జరిగితే ఏమవుతుంది, సెలెక్టివ్ అయిపోతాం మనం. అంటే నాకు గురువు ఎంతవరకు కావాలి, ఎంతవరకు నేను వింటా అంటే నాకు ఫేవర్లో ఉండేంతవరకు, నాకు నచ్చింది మాత్రమే గురువు చెప్తే నేను చేస్తా, నాకు నచ్చింది చెప్తే నేను చెయ్య. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం గురువు అవజ్ఞ చేస్తున్నాం, అంటే మెల్లిమెల్లిగా గురువుని రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో గురువు రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు, గురువు చెప్పింది చేయనప్పుడు, ఆ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది, కొన్నాళ్ళు అది కూడా పోబోతుందా లేదా, ఎస్ అర్థమవుతుందా. ప్రభు. యా యా. రైట్. సో ఇవన్నీ సూక్ష్మమైన విషయాలన్నమాట. ఎందుకు మనం భక్తిలో ఎదుగుతలేము, ఎందుకు ఆ టేస్ట్ రావట్లేదు, ఎందుకు ఆ అడ్వాన్స్మెంట్ రావట్లేదు అంటే, ఇట్లా చిన్న చిన్న ఎక్కడెక్కడో మనము తప్పులు చేస్తాము లేదా చేయబోతున్నాం కాబట్టి మనకి భక్తిలో ఎదగడం అనేది కష్టం అవుతుంది. రైట్. సో గురువు చెప్పింది మనము ఫాలో అయితే ఏమవుతుందంటే, గురువు చెప్తారు, హీ టేక్స్ ద గ్యారంటీ. నేను చెప్తున్నాను కదా, నువ్వు 16 రౌండ్స్ చేయి, నేను చెప్పిన సేవ చేయి, నీ కర్మ గురించి, నువ్వు భగవద్ధామ వెళ్ళం గురించి నేను చూసుకుంటాను కదా అని చెప్పిన తర్వాత కూడా లేదు నా ఇష్టం వచ్చిందే చేస్తాను అంటే ఏమవుతుందంటే, అక్కడ మనము గురువుని రిజెక్ట్ చేస్తాము. ఆ గురువుని రిజెక్ట్ చేయడంతో ఏమవుతుంది, మాయ ఇంకా ఫాస్ట్గా ఎంటర్ అయిపోతుంది మనలోకి. గురువు యాక్చువల్గా అడ్డు కూడా వేసి ఆపుతారు, మాయాదేవి అటాక్ అంతా చేయకుండా. గురు కృప లేకపోతే ఫుల్ అటాక్ ఉంటుంది, అసలు అంత ఈజీ కాదు భక్తిలో. ఓకే. కానీ గురువు ఏం చేస్తారంటే, తన శక్తితో తన కృపతో మాయాదేవిని ఆపుంచుతారు. రైట్. అంటే తన శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, కృష్ణని తను ప్రే చేస్తారు కాబట్టి. మనకి వరదకృష్ణరావు చెప్తారు, గురు మహారాజ్ అట ఎవ్రీడే ప్రే చేస్తారట ఆయన డిసైపుల్స్ కోసము, ఆయన ఫాలోవర్స్ కోసము. ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ మాయ నుంచి కాపాడు, వీళ్ళ కర్మ వీళ్ళపైన ఉగ్రంగా రాకుండా వీళ్ళు తట్టుకునేలాగే రావాలి, వీళ్ళు భక్తిలో ఎదగాలనేసి ఎవ్రీడే ప్రేయర్ చేస్తారట. మరియు వీళ్ళు ఏదైనా తప్పులు చేస్తే వాళ్ళ తరపు నుంచి నేను క్షమాపణ అడుగుతున్నాను, వాళ్ళని క్షమించు అని కూడా అడుగుతారట. సో హీ ప్రేస్ ఫర్ హస్, హీ ప్రొటెక్ట్స్ హస్, హీ ఆస్ ఫర్గివ్నెస్ ఫర్ హస్. ఇంత గురువు చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాంటి గురువుని మనం రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకేం ఉంటుంది మన దగ్గర భక్తి. సో సహజీయస్ ఏంటి ప్రాబ్లం, ద రిజెక్ట్ గురు, ద రిజెక్ట్ శాస్త్రస్. ఇంకా నెక్స్ట్ టైప్ ఏంటి అని అంటే, ఇంపర్సనలిస్ట్ అంటే మాయావాదులు. వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రపంచంతో డిటాచ్డ్ ఉంటారు. రైట్. వైరాగ్యం గురించి మాట్లాడతారు, కానీ దాంతో పాటు పాటు కృష్ణని కూడా రిజెక్ట్ చేస్తారు. ఎట్లా రిజెక్ట్ చేస్తారు అని అంటే, బికాస్ కృష్ణకి ఫామ్ లేదు. రైట్. అండ్ కృష్ణ ఓన్లీ అవ్యక్త మూర్తి. సో ఆ పరబ్రహ్మం ఏదైతే ఉందో ఫామ్లెస్ ఉంటారు. ప్లస్ మనం కూడా ఒకరోజు ఆయనలో విలీనం అయిపోయి మనం కూడా వాళ్ళతో ఒకటైపోవచ్చు. రైట్. సో ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే, కృష్ణ కూడా రిజెక్ట్ అయిపోతున్నారు అనమాట. రైట్. సో ఎప్పుడైతే మనం భక్తులుగా ఉంటామో అప్పుడు కరెక్ట్ కాంబినేషన్ అనేది మనం పట్టుకుంటాం. ఏంటా కరెక్ట్ కాంబినేషన్ అంటే, కృష్ణకి అటాచ్ అవ్వాలి, మాయాకి డిటాచ్ అవ్వాలి. రైట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇంపర్సనలిస్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మాయావాద్ అని అంటారు.
మాయావాద అంటే ఈవెన్ వాళ్ళు కృష్ణ కూడా వచ్చింది మాయా శరీరంతోనే అని అంటారు. అంటే త్రిగుణాలతో ఉన్న శరీరం. యాక్చువల్గా కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహం, జన్మ కర్మచ మే దివ్యం అని చెప్తారు. అయినా సరే వాళ్ళు మాత్రం ఏం చెప్తారంటే లేదు, కృష్ణకి కూడా శరీరం ఉంటుంది, ఆయన కూడా మామూలు వ్యక్తిలాగే ఉంటుంది, కాకపోతే కొన్ని స్పెషల్ ఎబిలిటీస్ లాగా వస్తారు. బట్ యాక్చువల్గా కృష్ణ ఎవరైతే ఉన్నారో, యాక్చువల్గా పరబ్రహ్మ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి ఫామ్ లేదు అని అంటారు. సో ఫామ్ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే సేవ ఉండదు. సేవ ఉండకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ప్యూరిఫికేషన్ ఉండదు. ప్యూరిఫికేషన్ ఉండకపోతే ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఫాల్ డౌన్ అవుతుంది, మళ్ళీ పథభ్రష్టులు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, మళ్ళీ పునర్జన్మ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకనే వీ హ్యావ్ టు బి అటాచ్ టు కృష్ణ అండ్ డిటాచ్ టు మాయా అన్నమాట. సో రీజన్స్, లాజిక్స్, ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్ అన్ని మంచి మిక్స్చర్లా ఉంటే మనము భక్తులయ్యే అవకాశం ఉంది. లేదు, లాజిక్సే రీజన్సే మనకి ఇంపార్టెంట్, ప్రతి దాన్ని అనాలిసిస్ చేసి చూస్తున్నాం అనుకోండి, ఇంపర్సనలిస్ట్ అయిపోతాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోజ్ ఫ్లవర్ ఉందనుకోండి, రోజ్ని చూసిన తర్వాత జనరల్గా ఏమంటారు? ఒక పువ్వు చూపించాను, గులాబీ పువ్వు చూపించాను అనుకోండి, ఏమంటారు మీరు? రోజ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ అంటారు. బ్యూటిఫుల్. రైట్. కానీ కేవలం రీజనింగ్, అంటే ఎమోషన్స్ లేవు, ఫీలింగ్స్ లేవు అనుకోండి, ఆ పువ్వును పట్టుకొని కూడా దాని కలర్ ఏంటి, దాని డయామీటర్ ఎంత ఉంది, అందులో ఏ కెమికల్స్ ఉన్నాయి, రైట్, అది యాక్చువల్గా ఏ జాతికి సంబంధించింది, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడతాము. సో ఎక్కువ అనలిటికల్, ఎక్కువ లాజికల్ అయిపోయామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ ఎక్కడ ఎమోషన్ ఫీలింగ్స్ చూపించాలో అక్కడ కూడా లెక్కలు చూపిస్తాం. ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయిని మీరు కలిశారు, ఓకే, ఎలా ఉన్నాడు అబ్బాయి అంటే 5, 6 ఉంటాడు, రైట్, బరువు దాదాపు 65 కేజీలు ఉంటుంది, కలర్ ఏమో చామంచాయ ఉంటుంది, రైట్, ఇక్కడ ఒక పుట్టి మచ్చ ఉంటుంది, కొంచెం లావుగా ఉంటాడు, ఇక్కడ పని చేస్తాడు, అక్కడ పని చేస్తాడు, ఎంత సంపాదిస్తాడు, ఇవన్నీ చెప్పారు. బట్ యాక్చువల్గా మనం ఏం అడిగాము? పిల్లాడు ఎలా ఉన్నాడంటే మనకి ఏం ఆన్సర్ కావాలి బాగున్నాడా లేదా? కదా? సో ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ లేవు కదా. సో రోబోటిక్లో ఏం చెప్తాము? స్కాన్ చేసినవి తెలిసిన డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం, కానీ నాకు ఎలా అనిపించాడని చెప్పము, రైట్. అదే కేవలం ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి, లాజిక్ లేదనుకోండి, ఎవరన్నా నచ్చేస్తారు మనకి. అరే వాడు సంపాదిస్తున్నాడా, నిన్ను చూసుకోగలడా లేదా అనేది లాజిక్ లేదు, నేను వాటికి ఏమో లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అయిపోయింది, ఫీలింగ్ వచ్చేసింది, నాకు వాడే కావాలి, నాకు ఆమెనే కావాలి అనేసి ఫీలింగ్స్ బేస్ పైన డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం అనమాట, రైట్. సో ఒకవైపు ఏంటి ఎక్స్ట్రీమ్ అనాలిసిస్, ఎక్స్ట్రీమ్ లాజికల్, ఇంకోవైపు ఏంటి ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫీలింగ్స్ అనమాట. సో భక్తిలో ఇట్లా నడవదు. భక్తులు ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ కావాలి, రైట్. సో ఆ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? గురు శాస్త్రాస్ని ఫాలో అయినప్పుడు వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనం కృష్ణకి అటాచ్ అవుతాము మరియు మాయ నుంచి డిటాచ్ అవుతాము, రైట్. లేదు అని అంటే ఇంపర్సనలిస్ట్ లాగా మాయ నుంచి డిటాచ్డ్ అయిపోతాము, సారీ అటాచ్డ్ అయిపోతాము, కృష్ణ నుండి డిటాచ్ అయిపోతాం. లేదా సహజియాస్ లాగా కృష్ణకి అటాచ్ అయిపోతాము, మాయకి అటాచ్ అయిపోతాం. లేదు అంటే భౌతికవాదుల్లాగా, మటీరియలిస్ట్ లాగా కేవలం మాయకి అటాచ్ అవుతాము, కృష్ణకి డిటాచ్ అయిపోతాము. సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కాంబినేషన్ అంటే వీ హ్యావ్ టు బి అటాచ్డ్ టు కృష్ణ అండ్ వీ హ్యావ్ టు బి డిటాచ్డ్ విత్ మాయా. సో మాయ నుంచి మనకు వైరాగ్యం కావాలి, కృష్ణ పట్ల ఆసక్తి పెరగాలి. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? మనకి ఈ లాజిక్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ మంచి బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది అనమాట. సో యాక్చువల్గా మనము భక్తిలో ఎవరన్నా ఎదుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు నిజంగా ఎదిగారా లేదా అనేసి కేవలం ఎక్స్టర్నల్ ఎమోషన్స్ పైననే చూస్తున్నాం అనుకోండి, మనం తప్పు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొందరికి అసలు ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూపించనే చూపించరు. ఈవెన్ శ్రీల ప్రభుపాద్ కూడా చాలాసార్లు తన మనోభావనల్ని వ్యక్తపరచలేదు, రైట్. ఈవెన్ ఎప్పుడప్పుడు కీర్తన చేస్తున్నప్పుడు తన కళ్ళలో నీళ్ళు రావడం కానీ, చాలా తను కృష్ణకి క్లోజ్గా, తనకి గురువుకి క్లోజ్గా అయిపోయినప్పుడు, చాలా ఒక ట్రాన్స్లో ఉన్నప్పుడు హీ డిడెంట్ మార్కెట్ ఇట్, అంటే దాన్ని పెద్దగా చేసి చెప్పలేదు, రైట్. ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు భక్తిలో ఉన్నారనుకోండి, మీకు కృష్ణకి మీరు చాలా దగ్గరైనట్టు, మీ గురువుకి చాలా దగ్గరైనట్టు ఒక స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ ఫీల్ అయింది అనుకోండి, మీరు వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలనుకుంటారా, చెప్పాలనుకోరా? చెప్పాలనుకుంటా. చెప్పాలనుకుంటుంటే ప్రభు. చెప్పాలనుకుంటారు. కానీ అడ్వాన్స్ డివోటీస్ చెప్పరు. ఎందుకు తెలుసా? బికాస్
ఈ ఫీలింగ్ ని చెప్తే ఎవరు ఎట్లా రిసీవ్ చేస్తారనేది తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు కల్లో కృష్ణ వచ్చారు లేదా కలలో ప్రభుపాద్ వచ్చారు అనుకోండి. ఓకే, అది మీ కలలో వచ్చారు అనేసి మీరు వేరే వాళ్ళకి చెప్పారనుకోండి, ఎంతమంది దాన్ని నిజమని తీసుకుంటారు? వెరీ వెరీ చాలా తక్కువ మంది. వాళ్ళు ఎక్కువగా మనల్ని నాకు నమ్మే వాళ్ళు తీసుకుంటారు కానీ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్ తీసుకోరు. రైట్. సో అడ్వాన్స్ డివోటీస్ ఎప్పుడు కూడా తను అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్పాలని అనుకోరు. అందుకనే వాళ్ళకి ఎంత క్లోజ్ ఎమోషన్స్ వచ్చినా కృష్ణతో గురుతో వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ అంతగా చేయరు. ఏదో చాలా క్లోజ్ డివోటీస్ ఉంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కానీ చూపించాలని అనుకోరు అనమాట. కానీ మన భక్తిలో పరిపక్వత లేనప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా, ఇట్లాంటివి ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలని షేర్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది. రైట్. సో మరి షేర్ చేసుకోవాలా వద్దా అంటే షేర్ చేసుకోవాలి, కానీ మహా అయితే ఒక్కళ్ళతో ఇద్దరితో. అది కూడా ఎవరైతే మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని మిమ్మల్ని జడ్జ్ చేయరు. రైట్. లేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది తెలుసా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుష మాతాజీ చెప్పింది అనుకోండి, నా కల్లో కృష్ణ వచ్చారు, ఇలా అన్నారు అలా అన్నారంటే నేను చూస్తాను అన్నమాట. చూసి నిన్న నిన్న మొన్న 2 రోజులు చూశాను, చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు నిద్రపోతా ఉంటావు. రైట్. నీ కల్లో వస్తారా కృష్ణ? చాంటింగ్ ముందు చక్కగా చెయ్యి, ఇవన్నీ చెప్పుకో అనేసి అంటాను. రైట్. సో మనం లెక్క ఏమేస్తామంటే ఎవరైతే బాగా చాంటింగ్ చేస్తారో వాళ్ళ కళ్ళలో కృష్ణ రావచ్చు, కానీ ఈమె కళ్ళు అయితే అస్సలు రాడు అనేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, జడ్జ్ చేస్తున్నాం అనమాట. రైట్. కానీ మనం జడ్జ్మెంటల్ అవ్వకూడదు, మనం అండర్స్టాండింగ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కృష్ణ ఇస్ స్వతంత్ర, హీఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్. ఎవరి కల్లోకి రావాలి అనేది ఆయన డిసైడ్ చేస్తాడు. వచ్చిండేమో అనుష మాతాజీ కళ్ళలో. రైట్. అనుష మాతాజీ కళ్ళలో రావద్దు అనేసి నేను డిసైడ్ చేస్తే కృష్ణ స్వతంత్ర అవుతాడా? నో. రైట్. అంటే నేను డిసైడ్ చేస్తున్నా ఎవరి కల్లో కృష్ణ రావాలి, ఎవరి కల్లో రావకూడదు. రైట్. సో జడ్జ్మెంటల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము వేరే వాళ్ళ పట్ల విమర్శించడమే కాదు, కృష్ణని కూడా తక్కువ అంచనా వేసే వాళ్ళు అవుతాం అనమాట. సో అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏంటంటే, సి వచ్చారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ వచ్చారు అని ఆమెని గ్రేట్ అనుకోవడమో లేదా నీ కళ్ళు అస్సలు రాలేరు అనేసి ఆమెను విమర్శించడం, ఈ రెండు చేయకూడదు. ఒకవేళ కళ్ళు వచ్చారని చెప్పింది అనుకోండి అనుష మాతది, నేను అడుగుతాడు, ఓకే కృష్ణ వచ్చారా, మరి ఏం చెప్పారు అని అంటే, నాకు ఎక్కువ రౌండ్స్ చేయమని చెప్పారు అని అంటే, వెరీ గుడ్, అయితే ఎక్కువ రౌండ్స్ చెయ్యనంట. రైట్. అదే చెప్పింది అనుకోండి, లేదు కృష్ణ వచ్చి నాకు చెప్పారు, నేను చాలా ప్యూర్ అయిపోయాను, ఇంకా చాంటింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పారనుకోండి, అప్పుడు నేనేమంటారు, సి నాకు తెలీదు కృష్ణ వచ్చారో లేదో, కానీ నాకు తెలిసి అయితే శాస్త్రాల అనుసారంగా తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏనమాం ఉపయాంతితే తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మరస అనేసి అన్నిసార్లు స్మరించు అనే చెప్పిండు, కానీ నామజపం ఆపే అని అయితే చెప్పరు. మేబీ ఒకసారి నువ్వు చెక్ చేసుకో మళ్ళీ, బికాస్ కళ శాస్త్రాలు గురు కొంచెం సింక్ లో ఉండాలి అనేసి చెప్తాను. అర్థమైందా? ఎందుకంటే నాకు అది అబద్ధం అనిపించినా సరే నేను జడ్జ్మెంటాలిటీ చూపించకుండా అండర్స్టాండింగ్ చూపిస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ పర్సన్ కూడా గ్రో అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే చాలాసార్లు శ్రీల ప్రభుపాద్ కానీ శుద్ధ భక్తులు కానీ కృష్ణ కానీ ఎవరి కల్లో కూడా రావచ్చు, ఎవరికన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఫుల్ ఎక్స్టాటిక్ గా తన్మయత్వం ఎవరికన్నా ఇవ్వచ్చు. వీళ్ళకే ఇస్తారు వీళ్ళకి వెళ్ళరదే మనం చెప్పలేము. ఇదంతా నాలెడ్జ్ మనం ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వేరే వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పాలి. రైట్. లేదు అంటే ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ లో వాళ్ళు కొట్టుకుపోవడమో తప్పులు చేయడమో వేరే వాళ్ళ చేతిలో చీట్ అవ్వడం ఇవన్నీ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాం. రైట్. సో ఇది నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి దీని ఉద్దేశం ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వరల్డ్ బెటర్, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ అదర్స్ బెటర్. సో అట్లాంటప్పుడు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది మనది, చాలా హార్మోనియస్ గా ఉంటుంది, సమన్వయంలో ఉంటుంది అనమాట. సో నేను ఇలా చెప్పాను అనుకోండి, అనుష మాతాజీ ఫీల్ అవుతుందా, బ్యాడ్ గా ఫీల్ అవుతారా? లేదు. కానీ నేను అన్నాను అనుకోండి, నేను 5 years నుంచి 16 రౌండ్ చేస్తున్నా, నా కల్లోనే రాలేదు, నీ కల్లో వస్తారా అనేసి అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు అదేమైనట్టు అంటే నేను డిసైడ్ చేస్తున్నా టైం లైన్ ని బట్టి ఎవరెన్ని రౌండ్స్ చేస్తారో వాళ్ళ కల్లోనే వస్తారు అనేసి నేను కృష్ణకి ప్లాన్ నేను ఇస్తున్నట్టు. రైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ వి బికమ్ జడ్జ్మెంటల్. ఓకే. అండర్స్టాండింగ్ అయ్యామనుకోండి, కళ కాదు ఇంపార్టెంట్, కళలో ఏం చేయమని చెప్పారు, మనం నిద్ర లేచాక ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో దాట్ బ్రింగ్స్ అస్ టు ది లాస్ట్ పార్ట్. అడ్వాన్స్ డివోటీస్కి ఎక్స్టర్నల్గా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో పాటు ఇంటర్నల్గా కూడా కొన్ని ఉంటాయి. అవి తెలుసుకొని మనము
గెస్ చేయొచ్చు అనమాట, గెస్ చేయొచ్చు వాళ్ళు అడ్వాన్స్ డివోటీసా కాదా అనేసి. రైట్. సో మనం ఏం చెప్పాము సిక్స్త్ శ్లోకాలో? నయనం గలదశ్రుధారయ వదనం గద్గద రుద్ధయ గిర పులకై నిశ్చితం వపు కదా. అంటే కళ్ళలోకి ఇలా ఆనంద బాష్పాలు రావడము, మరియు గద్గద వాయిస్ చోక్ అవ్వడము, హెయిర్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇదేంటంటే అష్టసాత్విక వికారాన్ని అంటారు. ఓకే, అంటే తన్మయత్వం వచ్చినప్పుడు బాగా ఫుల్ ఎక్స్ట్రసీలో ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ బయట కనిపిస్తాయి. కానీ రెగ్యులర్గా ఇవి కనిపించినా కనిపించకపోయినా కొన్ని సిమ్టమ్స్ మాత్రం అడ్వాన్స్ డివోటీస్కి ఉంటాయి. అందులో కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే అవ్యర్థ కాలత్వం, ఆల్వేస్ సర్వింగ్ కృష్ణ వితౌట్ వేస్టింగ్ అ మూమెంట్. సో అడ్వాన్స్ డివోటీస్కి ఏముంటుందండి? అవ్యర్థ కాలత్వం ఉంటుంది. ఒక్క సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయాలని అనుకోరు. దొరికితే నామజపం చేద్దామా, కథ చెప్దామా, కథ విందామా, సర్వీస్ చేద్దామా, ప్రచారం చేద్దామా, ఏదో ఒక దాంట్లో బిజీగానే ఉంటారు. ఒక్క క్షణం కూడా వేస్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు. సో ఆనంద బాష్పాలు వస్తున్నాయా? ప్రతిసారి రాకపోవచ్చు, కానీ అవ్యర్థ కాలత్వం ఉందా? అడ్వాన్స్ డివోటీనే. రైట్. సో ఇదొక క్వాలిటీ. నెక్స్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే నామగానే సదా రుచి. ఎంతసేపు నామజపం చేయడంలో, నామం చేయడంలో, సంకీర్తన చేయడంలో ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందన్నమాట. రైట్. సో నామగానే సదా రుచి. అండ్ ఫస్ట్ ఏంటి? అవ్యర్థ కాలత్వం. రైట్. సో ఇవి ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ అడ్వాన్స్ డివోటీస్. అయితే ఇంకో క్వాలిటీ ఏంటంటే సముత్కంఠ. అంటే ఆల్వేస్ ఈగర్ టు హియర్ అబౌట్ కృష్ణ, ఆల్వేస్ ఈగర్ టు మీట్ కృష్ణ, ఆల్వేస్ ఈగర్ టు సర్వ్ కృష్ణ అనమాట. రైట్. సముత్కంఠ అంటే ఎప్పుడెప్పుడా 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 అని ఉండడం అనమాట. రైట్. సో మీరు చెప్పండి, సముత్కంఠ ఉండే వాళ్ళకి ఇంద్రతృప్తి మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా? No problem. సముత్కంఠ ఉండే వాళ్ళకి ఇంద్రతృప్తి మీద ఇంట్రెస్ట్ రాదు. అవ్యర్థ కాలుతం ఉండేవాడికి ఇంద్రతృప్తిలో టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తాడు? అండ్ నామగానే సదా రుచి ఉండేవాడు సటల్ ఇంద్రతృప్తి, అంటే తన గురించి తను గొప్పలు చెప్పుకోవడము, తను గ్రేట్ అని చెప్పుకోవడము, తన ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రమే షేర్ చేయడము, ఇందులో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారా? చూపించారనమాట. రైట్. సో ఎక్స్టర్నల్లీ ఎవరన్నా ఆనంద బాష్పాలు, తన్మయత్వము లాంటి ఇట్లాంటి ఫీలింగ్స్ చూపిస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ని చూస్తే అవ్యర్థ కాలత్వం లేదు, సముత్కంఠ లేదు, నామగానే సదారుచి లేదు అనుకోండి, దాన్ని మనం ఏం తెలుసుకోవాలి? అడ్వాన్స్ డివోటీసా కాదా? రైట్. కానీ ఇంకొకటి చూద్దాం. సముత్కంఠ ఉంది, నామగానే సదారుచి ఉంది, అవ్యర్థ కాలత్వం ఉంది, కానీ ఒక్కసారి కూడా ఏడ్చినట్టు కనబడ్డు, ఒక్కసారి కూడా ఆ వాయిస్ చోకింగ్ అనేది లేదు, ఒక్కసారి కూడా హెయిర్ స్టాండింగ్ అనేది లేదు. అడ్వాన్స్ డివోటీయా కాదా? Advanced devotee. Advanced devotee. అడ్వాన్స్ డివోటీ. అర్థమైందా? సో ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు మనల్ని నేను భగవంతుడు అని కూడా మోసం చేయడానికి వీలు లేదు, వేరే వాళ్ళు వచ్చి నేను శుద్ధ భక్తుడిని అని కూడా మనకి వచ్చి మోసం చేయాల్సిన వీలు లేకుండా మనం చూసుకోవాలి. రైట్. సో మనం అపార్థం చేసుకోవద్దు, మూర్ఖులవ్వద్దు, మోసపోకూడదు. సో అందుకనే మనం ఈ నాలెడ్జ్ అనేది తీసుకుంటున్నాం అనమాట. రైట్. కొన్నిసార్లు మనసు ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఇన్ని రోజుల నుంచి చాంటింగ్ చేస్తున్నావు, ఎంత భక్తి చేస్తున్నావు, ఒక్కసారి కూడా నీకు ఏడుపు రాలేదు, ఒక్కసారి కూడా అట్లా కృష్ణతో ఆ ఫీలింగ్ రాలేదు. మేబీ నీకు భక్తి వచ్చి రాలేదేమో, నీ వల్ల భక్తి కాదేమో, మేబీ నువ్వు కృష్ణని ఎప్పుడు అందుకోలేవేమో. అరే ఒక్కసారి కూడా ఒక ఫీలింగ్ రాదు నీకు అనేసి చెప్పి ఏం చేపిస్తుంది? అర్థమైందా? రైట్. సో భక్తి అనేది మనకి డైరెక్షన్ ఇస్తుంది. ఇగో ఇట్లా ఇట్లా వెళ్తే మనం అడ్వాన్స్ అయినట్టు. కానీ అందులో కూడా మనకి అండర్స్టాండింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. లేదంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కార్పొరేట్లో కూడా శాలరీ ఎక్కున్నంత మాత్రాన వాడు గొప్ప ఎంప్లాయ్ అయిపోతాడా? లేదా శాలరీ తక్కున్నంత మాత్రాన వాడు వేస్ట్ అవుతాడా? No problem. రైట్. చాలా మంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ తక్కువ శాలరీకి పనిచేస్తారు, చాలా మంది హై పోస్ట్లో ఉండే వాళ్ళకి ఏం రాదు, జస్ట్ కిందోళ్ళతో మేనేజ్ చేసుకుంటా పైన పేరు చెప్పుకుంటాడు. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, సో Prabhu. భక్తిలో కూడా
అట్లాంటి వ్యక్తులు భక్తిలో వచ్చినప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆధారం తీసుకొని పేరు ప్రతిష్ట సంపాదించాలనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అర్థమైందా? సో వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ అన్నమాట. సో ఎవరన్నా వచ్చేసి వాళ్ళు అడ్వాన్స్ డివోటీ అని చెప్తున్నారు అనుకోండి, ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది తెలుసా? ఇది తెలుసుకోకపోతే వాళ్ళు వచ్చేసి మీకు ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు, ఇలా చేయండి అలా చేయండి అనేసి. అప్పుడు మీరేమనుకోవచ్చు అంటే అడ్వాన్స్ డివోటీ కదా, ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్తే కరెక్టే అయి ఉంటుంది కదా అని వింటారు. అర్థమైందా? తప్పెక్కడ జరిగితే అవకాశం ఉందో? Yes, Prabhu. రైట్. మీకు లైఫ్లో ఎవరు ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినా సరే, నాతో, గోవర్ధన్ ప్రభుతో, వరదకృష్ణ ప్రభుతో, రైట్, కన్సల్ట్ అయ్యే డెసిజన్స్ తీసుకోండి. ఓకే? ఎవరైనా సరే. ఎందుకు అని అంటే మీకు ఎట్లా అర్థమవుతుందో, మీకు ఏది మంచిదో మీతో మేము ఉంటున్నాం కాబట్టి తెలుస్తుంది. రైట్. కానీ వేరే వాళ్ళకి ఏంటంటే అందరి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తప్పుండే అని చెప్పట్లేదు. కానీ ఇప్పుడు డాక్టర్ ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసిండు అనుకోండి, ఎప్పుడు రాస్తాడు ప్రిస్క్రిప్షన్? టెస్ట్లు చేసి మీ అవస్థ కనుక్కొని ఎట్లా ఉన్నారు ఏంది మీ సిస్టమ్ తెలుసుకొని రాసుకుంటారు. రైట్. సో వేరే డాక్టర్కి రాదా మెడిసిన్ రా అంటే వస్తుంది, కానీ వేరే డాక్టర్ దగ్గర మీ రిపోర్ట్స్ లేవు, మీ హిస్టరీ లేదు, రైట్, మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. కాబట్టి ఎంత మంచి డాక్టర్ అయినా సరే మీకేమవుతాడు? తప్పు డాక్టర్ అవుతాడు. కొత్త కొత్త రైట్. అదే అసలు ఆయన డాక్టరే కాదు, కానీ నేను మీకు తక్కువలో ట్రీట్మెంట్ చేస్తా, ఈజీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తా అని వెళ్ళారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? రాంగ్ ఆరోగ్యం అయిపోతారు. దెబ్బతింటుంది. రైట్. అంటే నేను అనేది మంచి డాక్టరే మీకు తప్పు డాక్టర్ అవ్వచ్చు, బికాస్ మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి. అట్లాంటిది తప్పు డాక్టర్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అనుకోండి, అప్పుడైతే ఇంకా కష్టం కదా. సో భక్తిలత బీజము చాలా సున్నితంగా ఉంది, దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ మనం పెంచుకున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఆ భక్తిలత మీద అటాక్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. అది ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు, భక్తి రూపంలో కూడా రావచ్చు అది. రైట్. సో కాల్డ్ ప్రిటెండింగ్ అన్నమాట. నిజమైన భక్తులు ఏం చేయరు, మిమ్మల్ని హెల్పే చేస్తారు. కానీ కొందరు ఏంటంటే భక్తుల్లాగా ఉంటారు, లేదు కానీ వాళ్ళ పర్పసెస్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. సో అందుకనే మీరు ఏం చేయండి అంటే ఎప్పుడు కూడా మీ శిక్షా గురుని, మీ దీక్షా గురుని, శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ని పట్టుకొనే ఉండండి. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సస్టైన్ ఇన్ భక్తి. ఓకే. సో మనం ఈరోజు ఏం తెలుసుకున్నామంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఇంటర్నల్లీ ఇంటెన్స్ లవ్ ఉన్నప్పుడు బయటికి వస్తాయి. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా శాస్త్రాలకి సింక్లో ఉండాలి. కేవలం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి కానీ శాస్త్రాలని గురువుని రిజెక్ట్ చేస్తున్నారంటే సహజీయాస్ అనే ఎగ్జాంపుల్ అనేది తీసుకున్నాము. రైట్. ప్లస్ భక్తిలో ఎదగాలంటే మనకి ఇమోషన్స్ కూడా ఉండాలి, ప్లస్ లాజిక్ అండ్ కమిట్మెంట్ కూడా ఉండాలి. ఏది ఎందుకు చేస్తున్నా అనే క్లారిటీ ఉండాలి, దాని పట్ల కొంచెం ప్రేమ ఆసక్తి కూడా ఉండాలి. రైట్. మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం, ఎలాగైతే హీరో పడిపోయి ఉంటాడు, అయినా సరే హీరోయిన్ పిలిస్తే ఎందుకు లేస్తారంటే బికాస్ ఈవెన్ లాజికల్లీ హీ కెన్ నాట్ గెటప్, బట్ ఇమోషన్ స్ట్రాంగ్ ఉండడం వల్ల. రైట్. కానీ అలాగే జస్ట్ ఇమోషన్ ఉంది అని ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ప్రేమించేసాం, ఎవరి కోసం ఏదైనా చేసేసాం అనుకోండి, దేనేమవుతుందంటే వి విల్ లూజ్, వి గెట్ చీటెడ్ అనమాట. సో అందుకనే మనకి గురు సాధు శాస్త్రస్ ఏం చెప్తాయంటే ఎట్లా మన లాజిక్, కమిట్మెంట్ని, ఇమోషన్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసి జీవితంలో ముందుకెళ్ళాలి. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది, సొసైటీలో డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. నాకు కృష్ణ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్, వేరేది ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు అనే భావన ఉండాలి. కానీ అలా అని ఫ్యామిలీని రిజెక్ట్ చేసామనుకోండి, అంటే మనం సొసైటీలో భక్తి ఆధారంగా డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నట్టు. బికాస్ శాస్త్రాలు చెప్తాయి కృష్ణనే సర్వస్వం అని, కానీ ఆ కృష్ణలో మన ఫ్యామిలీ కూడా వస్తుంది. రైట్. ఆ కృష్ణలో మన బాధ్యతలు వస్తాయి, వేరే డివోటీస్ కూడా వస్తారు. రైట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణనే సర్వస్వం అని శ్రీల ప్రభుపాద్ అనుకున్నారా, అనుకోలేదా? ఎస్ ప్రభు. Yes, Prabhu. రైట్. మరి అనుకున్నారు కాబట్టి కృష్ణని ఒంటరిగా చూడరు, కృష్ణలో అందరినీ చూస్తారు, అందరిలో కృష్ణని చూస్తారు. సో ఆయనకి కృష్ణ సర్వస్వం కాబట్టే మనందరికి ప్రచారం చేసి మనందరికి భక్తి చేయన్నారు. ఎందుకంటే కృష్ణలో మనల్ని చూశారు, మనల్లో కృష్ణని చూశారు. హీ సీస్ అ ప్యూర్ డివోటీ సీస్ కృష్ణ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ కృష్ణ.
అప్పుడే స్క్రిప్చర్ ఇంజెక్షన్ అప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా కృష్ణనే సర్వస్వం అంటే అందరినీ కృష్ణలో చూడడం, కృష్ణని అందరిలో చూడడం అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? అది గురు కృప ఉంటేనే, శాస్త్రాలు చదివితేనే మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. రైట్. సో ఒకవేళ మనం లేదు ఇట్లా చేయలేదు అనుకోండి, దెన్ వీ విల్ క్రియేట్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఆ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం స్పిరిచువాలిటీ చేస్తున్నప్పుడు, ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వేరే వాళ్ళు అపార్థం చేసుకుంటారు, వేరే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ కూడా చేయరనమాట. వద్దు నువ్వు కూడా అలాగే అయిపోతావు, ఇలాగే అయిపోతావు అనేసి. రైట్. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ ద భక్తి, బట్ సో కాల్డ్ భక్తి. అంటే నాకు నచ్చినట్టుగా నేను చేస్తా అని కొందరు చేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం, యాక్చువల్ భక్తి వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం కాదు. అండ్ మనము సెంటిమెంట్స్ పెట్టుకోవాలి కానీ సెంటిమెంటల్ అవ్వకూడదు. అంటే మనం జీవితంలో ఏ డెసిషన్స్ తీసుకున్నా సరే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ మీదనే కాదు, కమిట్మెంట్, లాజిక్, రీజనింగ్ అనేది కూడా ఉండాలి. రైట్. ఒకవేళ క్లారిటీ లేకపోతే మన శిక్షా గురువులని, దీక్షా గురువులని, మన సీనియర్స్ని అడిగి మనం తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఎవరు అడ్వాన్స్ డివోటీయో, ఎవరు అడ్వాన్స్ డివోటీ కాదనేసి కేవలం ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వల్లనే కాదు, అవ్యర్థ కాలత్వం, సముత్కంఠ, నామగానే సదారుచి అని వేరే వేరే క్వాలిటీస్ కూడా ఉంటాయి. అవి కూడా వాళ్ళలో ఉంటేనే వాళ్ళు అడ్వాన్స్డ్ అని మనము ఒప్పుకోవాలి. అండ్ ఈవెన్ ఎవరన్నా వచ్చేసి మనకి ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినా సరే వాళ్ళు అడ్వాన్స్ డివోటీసా కాదా అని మనం అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి. ఒకవేళ వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినా సరే మన శిక్షా గురువులతో వాళ్ళతో కన్సల్ట్ చేసే మనం అది ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయాలి. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక మాతాజీ అడిగారు, ఐ థింక్ సరోజ మాతాజీ ఏమో, కంఠిమాల వేసుకోవచ్చు, ఆనియన్ గార్లిక్ తిన్నా పర్లేదు అనేసి చెప్పారు, మరి అట్లా ఓకేనా అనేసి అడిగారు. సో కొందరు చెప్తారేమో అట్లా, వాళ్ళు ఏ బేస్ మీద చెప్పారో, స్పెషల్గా ఎవరికి చెప్పారో తెలియదు, కానీ వాళ్ళు అలా చెప్పారు అనేసి మనకు కూడా అట్లా చెప్పారు అనేసి మనం ఫాలో అయ్యామనుకోండి. కానీ ఆయన చాలా ఏళ్ల నుంచి ఉన్నాడు ఇస్కాన్లో, ఆయనకి చాలా తెలుసు. రైట్. మస్తు నేను చూసిన ఆయన చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా, కీర్తన చేసేటప్పుడు కూడా చాలా మనోభావనలు, ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఐ థింక్ ఈజ్ అడ్వాన్స్ డివోటీ, సో ఆయన చెప్తే కరెక్టే అయి ఉంటుంది కదా అనేసి మనం వాదించే అవకాశం ఉందా లేదా? ఉంది. రైట్. సో మనకి శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయి, మనకి గురు పరంపర ఏం చెప్తుంది? కంఠిమాల వేసుకోవాలి అంటే ఆనియన్ గార్లిక్ తినకూడదు, టీ కాఫీ తినకూడదు, ఇది ఫాలో అవ్వాలి. రైట్. వాళ్ళు ఏదో ఎవరికో స్పెషల్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి ఉంటారు, మేబీ వాళ్ళు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారేమో వాళ్ళకి ఏదైనా అపరాధాలు జరిగినా. రైట్. బట్ అదే ప్రొటెక్షన్ నీకు దొరుకుతుందని, అది నీకు కూడా కరెక్ట్ అవుతుందని చెప్పలేం కదా. సో ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ మనస్సుకి ఏంటంటే రెబెలియస్ అవ్వడం ఇష్టం అన్నమాట, చెప్పింది వినకుండా ఉండడం. అయితే ఎవరు చెప్పకింది నేను వినట్లేదు అని అంటే నన్ను తప్పుగా అంటారేమో అని అనేసి నేనేం చేస్తానంటే ఈ వ్యక్తిది వింటా కానీ ఈ వ్యక్తిది వినను. అర్థమైందా? నేను మంచోడిని అవ్వాలి, నేను ఎవ్వరి మాట వినను, నేను పెద్ద రెబల్ అనే పేరు నాకు వద్దు, కానీ అందులో కూడా నేను ఎవరి మాట వింటే ఎవరి మాట వినా నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో ఇది కూడా సటల్ రెబెలియన్ అన్నమాట. రైట్. సో ఇట్లా మనసు చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఇవన్నిటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఎవరిని కూడా జడ్జ్ చేయకూడదు. ఎవరన్నా కలలో కృష్ణ వచ్చారంటే వచ్చి ఉంటారులే. రైట్. సో ఇప్పుడు కలలో ఏమొచ్చింది అనేది దానికంటే కూడా నిద్ర లేచిన తర్వాత ఏం చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. మీ అందరికీ మాధవేంద్రపురి తెలుసా? శ్రీల మాధవేంద్రపురి అని చైతన్య మహాప్రభు గురు ఈశ్వరపురి, ఈశ్వరపురి గురు మాధవేంద్రపురి. సో హీఈస్ ద గ్రాండ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఆఫ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు మాధవేంద్రపురి. ఆయనకు ఒకసారి కల్లో కృష్ణుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడిక్కడ ఉన్నాను, నా అర్చ విగ్రహం ఉంది, నన్ను బయటికి తీ అనేసి కలలో వచ్చారు. రైట్. అలా వెళ్ళారు, అందరినీ తీసుకొని ఆ అర్చ విగ్రహాన్ని బయట తీశారు. చాలా పేరు ప్రఖ్యాత ప్రసిద్ధులు అయిపోయారనమాట మాధవేంద్రపురి. రైట్. సో ఆ కళ రావడం వల్ల ఆయనకు ఫేమ్ వచ్చింది. ఓకే. కానీ రెండోసారి ఏమైందంటే ఆయనకి కల్లో అదే గోపాల్ వచ్చేసి ఏమన్నారంటే, నాకు బాగా వేడిగా ఉంది సమ్మరు, నువ్వు పూరి జగన్నాథ్ వెళ్ళి చందనం తీసుకొని రమ్మన్నారు. ఎక్కడి నుంచి? బృందావన్ నుంచి పూరి జగన్నాథ్ ఎంత దగ్గరండి? నడుచుకుంటూ చాలా వెళ్ళాలి, దూరం. థర్డ్ ఏసీ ఫ్లైట్ కాదు. ఓకే. సో మాధేంద్రపూరి అనొచ్చు కదా ఈసారి కల్లో ఏం రాలేదు అనేసి, ఎందుకంటే ఎవరంత కష్టపడాలి. రైట్. సో శుద్ధ భక్తులకి కృష్ణ కల్లో వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు పేరు ప్రఖ్యాతి వస్తుంది, కొన్నిసార్లు కష్టాలు వస్తాయి, కానీ వాళ్ళు మాత్రం కృష్ణ చెప్పింది చేస్తారు. అదే మనకనుకోండి, మన వల్ల విగ్రహం బయటపడితే పేరు ప్రఖ్యాతి వచ్చాయి కాబట్టి ఎస్ నాకు కల్లో వచ్చారని చెప్తాం. అదే మనకి నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి పూరి జగన్నాథ్ నుంచి చందనం తీసుకురమ్మంటే తీసుకొస్తామా మనం?
అసలు ఆ కళ వచ్చినట్టు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోము. రైట్. సో మనసు ఏం చేస్తుంది అంటే ఫేవరబుల్గా మనము ఫేమస్ అయ్యేది ఏది ఉందో వాటి మీద ఫోకస్ ఉంటుంది తప్ప నిజంగా భక్తికి ఏం అవసరం అది చేయడంలో ఉండదన్నమాట. సో ఈ గుణం అనేది ఎప్పుడన్నా మనల్ని కింద పడగొట్టొచ్చు. రైట్. సో అందుకనే చెప్పాను కదా, ఇది మనం సబ్జెక్ట్ ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో పిహెచ్డి సబ్జెక్ట్ ఇది. రైట్. సో కొంచెం మీకు చాలా సూక్ష్మమైన విషయాలు చెప్పడం వల్ల అటు ఇటు తిప్పి చెప్పడం వల్ల కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు. బట్ ఇవి చెప్పకుండా క్లాస్ జరగదు. ఓకే. సో మీరు ఇది విన్న తర్వాత ఈ శ్లోకాన్ని ఏ పరిస్థితిలో కూడా అపార్థం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు. ఓకే. అందుకనే ఇంత డీటెయిల్గా చెప్పాల్సి వచ్చిందనమాట. ఓకే. సో కృష్ణ అప్పుడప్పుడు మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తారు. కొన్నిసార్లు చాంటింగ్లో మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది, ప్రశాంతతగా కృష్ణని సర్వస్వం అని అనిపిస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నాలాంటి చిన్న భక్తురాలికే లేదా భక్తుడికే కృష్ణ ఈ గ్లిమ్స్ ఇచ్చారు. రైట్. ప్లస్ ఈ గ్లిమ్స్లో, ఈ టీజర్లో, ఈ ట్రైలర్లో ఎంత బాగుంది అని అంటే హౌ మచ్ కృష్ణ ఇస్ థింకింగ్ అబౌట్ మీ. కృష్ణ నా గురించి ఎంత ఆలోచిస్తే తప్ప నాకు ఈ ఫీలింగ్ ఇవ్వాలని అనుకుంటారు. ప్లస్ నేను కొంచెం భక్తి చేస్తేనే ఇంత మంచి ఫీలింగ్ వస్తుందంటే ఇంకా మంచి భక్తి చేస్తే ఇంకెంతసేపు ఇట్లాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది, ఇంకెన్నాళ్ళు ఈ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో దీనికోసమన్నా నేను కమిటెడ్గా ఉండాలి అనేసి మన కమిట్మెంట్ పెంచుకోవాలన్నమాట. రైట్. ఒకవేళ వేరే వాళ్ళకి ఏదన్నా మంచి తన్మయత్వంలో ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చాయి, కన్నీళ్ళు వచ్చాయి, అది ఇది వచ్చాయి అనుకోండి. సో కృష్ణ వాళ్ళ పైన కృప చూపించారు అంటే నా పైన కూడా ఏదో ఒకసారి కృప చూపిస్తారు. సో వాళ్ళు ఎంత శ్రద్ధగా భక్తి చేస్తున్నారో అట్లా నేను చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. చేస్తే మేబీ కృష్ణ ఇస్తారేమో ఆ కృప. దానివల్ల నేను కూడా ఆ ఫీలింగ్ తెచ్చుకోవచ్చేమో అని ఏం జరిగినా సరే ముందుకెళ్ళడం నేర్చుకోవాలి. ఫీలింగ్ ఇచ్చారా, అబ్బా ఎంత బాగుంది ఫీలింగ్, మళ్ళీ కావాలంటే సిన్సియర్గా చేయాలి, ముందుకెళ్ళాలి. ఫీలింగే రావట్లేదు అనుకోండి, చెయ్యట్లేదు కాబట్టి రావట్లేదు, బాగా చేస్తే వస్తుంది అనేసి ముందుకెళ్ళాలి. సో ఏది ఏమైనా సరే ముందుకు మాత్రమే వెళ్ళాలి. ఓకే. మనసు ఏం చెప్పినా సరే దానికి చెప్పాలి. ముందుకెళ్ళే మాట ఏదన్నా ఉంటే చెప్పు, లేదు అని అంటే కామ్గా ఉండు. బికాజ్ ఇన్ని రోజుల నుంచి నువ్వు చెప్పింది విన్నాను కదా, ఎక్కడ ఉండాల్సిన వాడిని అక్కడ లేను, ఇక్కడే ఉన్నాను. సో నువ్వు నా గ్రోత్కి అయితే ఏం చేయవు, నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో దాంట్లో ఉన్న మధ్యలో రాకు అనేసి మనసు కొంచెం సైడ్లో పెట్టాలి. ఇన్ని రోజుల నుంచి చేస్తున్నావు, వాళ్ళు చూడు 2 years నుంచే చేస్తున్నారు, చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు రోజు ఏడుస్తారు వాళ్ళు, నువ్వు ఉన్నావు ఒక్క చుక్క కూడా నీకు కంటి నుంచి రాదంటే అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి మనసుకి? ఇంకా భక్తి చేయండి, అది కూడా టైం ఇస్తుంది. ఆ, అయితే వాళ్ళు 2 years నుంచి 16 రౌండ్స్ లాగా చేస్తున్నారు. నువ్వు 16 రౌండ్స్లో ఒక్క రౌండ్ అన్నా వినపడేలాగా చేయనిచ్చావా నాకు? సో తప్పంతా నీది. నువ్వు కామ్గా ఉంటే నాకు 2 సంవత్సరాలు అంటే 6 నెలలు కూడా వస్తుంది, ప్రాబ్లం నీదే అనేసి చెప్పాలన్నమాట మనం. ఓకే. సో శ్రీ శ్రీ శిక్షాష్టకం की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. ఏ హరే 9:26 అయిపోయింది. హరే కృష్ణ హరి బాబు ఒక్క బోల్, నిమిషం హరి ఉత్కంఠ బోల్. కొంచెం చెప్పరా సముత్కంఠ అంటే ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ గురించి వినాలని, కృష్ణ గురించి మాట్లాడాలని, కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఆతృతగా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు మీకు చాలా రోజుల తర్వాత మీ అబ్బాయినో మీ మనవడినో కలుస్తున్నారు అనుకోండి, ఎట్లా ఉంటుంది మీకు? చాలా ఆతృతగా ఉంటుంది ఇప్పుడిప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లానే ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు శుద్ధ భక్తులకి కృష్ణ తప్ప వేరే దేంట్లో కూడా టేస్ట్ ఉండదు. ఇప్పుడు దాహం వేసిన వాడికి బాగా ఎండన పడి దాహం వేస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమి ఇచ్చినా సాటిస్ఫై అవ్వరు, నీళ్లు తప్ప. సో ఇంటికి వచ్చే దారిలో ఇప్పుడు నేను నీళ్ళు తాగుతాను, అప్పుడు నేను దిగుతాను, దాహం తీరుతుంది, దాహం తీరుతుంది అనే ఆతృతగా ఉంటది కదా. సో వాళ్ళకి కృష్ణ కథ తప్ప, కృష్ణ నామం తప్ప, కృష్ణ సేవ తప్ప దేంట్లో కూడా వాళ్ళ ఆతృత తీరదన్నమాట. సో ఎప్పుడు దే లుక్ ఫార్వర్డ్, when I'll get the chance to hear, when I'll get the chance to share, when I'll get the chance to serve. అది డివోటీస్ అవ్వచ్చు, కృష్ణ అవ్వచ్చు. చెప్పాను కదా, కృష్ణ అంటే కృష్ణ, కృష్ణ డివోటీస్, కృష్ణకి సంబంధించింది ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. ఓకే బాబుజీ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మచ్.
Yes, any other questions or comments? హరి బోల్ ప్రభుజీ యాక్చువల్లీ ఈ రోజు పాయింట్స్ కొత్తగా అనిపించాయి ప్రభుజీ. మార్నింగ్ శిక్షాష్టకంలో విన్నట్టుగా లేవు ఈ రోజు. Hmm. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరి కొత్త చోటు కాబట్టి కొత్త పాయింట్స్ వచ్చాయి. యా, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా బాగుంది రోజు, పీస్ఫుల్ గా. ఇది దీంతో పేడతో కట్టినవి, కౌడంతో కట్టింది అవునా? గోడ. చాలా ప్లెజెంట్ గా ఉంది. Hmm. ఈ టెంపుల్ చాలా కష్టపడి కట్టారు. శ్రీ రాధానాథ్ స్వామి మహారాజ్ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు ఈ టెంపుల్ కట్టడానికి. అయినా కాంగ్రిగేషన్ ఒక ఛాలెంజ్ లా తీసుకొని మహారాజ్ని కన్విన్స్ చేసి మరీ కట్టారనమాట ఈ టెంపుల్ ని. సో ఈ టెంపుల్ ఏం వెనకాల టెంపుల్ చాలా ప్రభుజీ? శ్రీ శ్రీ గోవింద్ ధామ్ అంటారు దీన్ని. ఓకే. యా. సో నిగిడిలో ఇస్కాన్ నిగిడి అని అంటారు, లేదా ఇస్కాన్ రావిత్ అంటారు. ఇక్కడ ఉండే డేటీస్ ఏమో శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద్ జీ. ఎక్కడ ప్రభుజీ ఇది? పూణే. పూణే. Yeah. Yes, any questions or comments? క్వశ్చన్ ప్రభుజీ, మాయాకి అటాచ్ అయిన వాళ్ళు అసలు కృష్ణ గురించి ఎలా అటాచ్ మాట్లాడగలుగుతారు ప్రభుజీ? అంటే ఇఫ్ దర్ టూ మచ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, హౌ కెన్ దే ఈవెన్ థింక్ ఆఫ్ కృష్ణ? అది ఆడ్ కాంబినేషన్ గా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసం కృష్ణాని యూజ్ చేసుకోవడం, రైట్? సి ఇప్పుడు చాలా మంది ముఖం కరోతి వాచాలం పంగంగా ఎత్తుగేరం శ్రీ గురు ప్రమానందం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. చాలా మంది గుడికి ఎందుకు వస్తారు తెలుసా? నేను ధార్మికంగా ఉంటాను అని జనాలు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని. సో ఐఎమ్ అటాచ్ టు టెంపుల్, బట్ ఐఎమ్ అటాచ్ టు మై ఓన్ ఇమేజ్. సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఫోటోగ్రాఫర్స్ని తీసుకొని వస్తారు. సో ఒకవైపు దర్శనం తీసుకుంటారు, కానీ ఇంకోవైపు దర్శనం ఇస్తారు. పొలిటీషియన్స్. సో అట్లా వాళ్ళు ఏంటంటే దే ఫైండ్ దేర్ వే ఆఫ్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, రైట్? సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు కృష్ణ నామం తీసుకుంటున్నారు, కృష్ణ అని మాట్లాడుతున్నారేమో, బట్ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఫేవరబుల్ టు భక్తి. అది అది అపరాధాలకి, మనం ఏదైతే నియమాలు పాటించాలో వాటిని ఉల్లంఘించడానికి బాగా దోహదపడతాయి అవి. సో దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అన్నమాట. సో మాయా కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు నేను ఇస్కాన్కి మంచి ప్రీచర్ అవ్వాలని రాలేదు, కానీ ప్రీచర్ అనే పేరు తెచ్చుకోవడానికి వచ్చిన అనుకోండి, అప్పుడు ఐఎమ్ అటాచ్ టు కృష్ణ, బికాజ్ ఆ కృష్ణ కథ చెప్పడం వల్లే కదా నాకు పేరు ప్రతిష్ట వస్తుంది. బట్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ అటాచ్ టు మాయా. ఇట్స్ లైక్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటూ కూడా కరప్షన్కి అలవాటు పడ్డానంటే, కరప్షన్ తీసుకుంటూ పోలీస్ కూడా ఎట్లా ఉన్నామంటే పొజిషన్లో ఉన్నాను కాబట్టి కదా కరప్షన్ వస్తుంది నాకు, అట్లా అనమాట. సో న్యాయమూర్తిగా ఉండి కూడా నేను అన్యాయం చేస్తున్నా. ఓకే, సో చేయొచ్చు, మనకి చాలా తెలివి ఉంటుంది ఇట్లాంటివి చేయడంలో. దేవుణ్ణి కూడా, భగవంతుణ్ణి కూడా మన సొంత లాభాల కోసం ఎట్లా వాడుకోవాలనేది కలియుగ జీవులకి బాగా వెన్నతో పెట్టిన విద్య. ఇప్పుడు స్వామీజీలు ప్రభుజీ మాయావాదులే కదా ప్రభుజీ? ఎవరు? స్వామీజీలు ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఆ స్వామీజీ. కొందరు మాయావాదులు ఉంటారు, కొందరైతే దానికంటే దారుణమైన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకు వాదమే లేదు, సొంత వాదమే ఉంటది. నేనే భగవంతుడు ఇంకార్నేషన్ అని చాలా మంది వచ్చారట ఇండియాలో. ఎప్పుడైతే వేదాల్ని మనం రిజెక్ట్ చేస్తామో, మనకి స్కూల్కి మనం వెళ్ళట్లేదు అనుకోండి, మనకు అందరు టీచర్లు అవుతారు. స్కూల్కి వెళ్ళారనుకోండి 6 టీచర్లే ఉంటారు. స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు అనుకోండి అందరూ టీచర్లే. అర్థమైందా ఏం చెప్పాను? అర్థమైంది ప్రభు. అది. సో మనం భక్తి చేయట్లేదు, భగవద్గీత భాగవతం చదవట్లేదు అనుకోండి, ప్రతి ఒక్కడు వచ్చేసి భక్తి ఏంటో చెప్తాడు, భగవంతుడు ఏంటో చెప్తాడు. అది కరెక్టా కాదని మనకు తెలియదు. స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు కదా మనం, కాబట్టి అందరూ వచ్చేసి 2 + 2 3 4 అని ఎవరు చెప్పారు నీకు?
త్రీనే. చూడు, ఈ బుక్ లో కూడా 3 అనే ఉంది, ఆ బుక్ లో 3 ఉంది, కానీ ఆయననే రాసిన 10 బుక్కులు తీసుకొచ్చి చూపిస్తాడు. 2+2=3 అని నమ్మేచేస్తాడు. రైట్. సో అట్లా చాలా మంది స్వామీజీస్ ఉంటారు. అందుకనే వాళ్ళు కొంచెం టైం అయిన తర్వాత వాళ్ళ స్కామ్లు బయటపడతాయి. Yes, ma'am. అంత ఈజీగా ఎవరు నమ్మరు. మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎందుకు కోఆపరేట్ చేయట్లేదంటే ఇట్లాంటి హిస్టరీ ఉంది కాబట్టి. ఎవరు నీ దగ్గర ఇదైతే ఏం నిజం లాక్కుంటారో. ప్రభుజీ. మిమ్మల్ని బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తున్నారు. గోపాలకృష్ణ గోస్వామి మహారాజ్కి ఇంటర్వ్యూలో ఒక ఫారినర్ అన్నారనమాట, మీరు ఇంతెందుకు బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తున్నారు, కృష్ణని స్మరించాలి అది ఇది అని అంటే. సో శ్రీల ప్రభుపాద్ ఏమంటుండే, బ్రెయిన్ పాడైంది కాబట్టి, డర్టీగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని వాష్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా, అందుకే బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తున్నామని అన్నారు. సో నేను ఆ ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు గోపాలకృష్ణ గోస్వామి మహారాజ్ కూడా అదే చెప్తారేమో అని అనుకున్నా. కానీ ఇంకా అద్భుతమైన ఆన్సర్ ఇచ్చారు. ఏంటంటే, ప్రపంచం మొత్తము పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రతి వ్యక్తికి బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తుంది కృష్ణని ఎలా మర్చిపోవాలని. దాని గురించి మాత్రం ఎవరేం అనట్లేదు. కానీ మేము కృష్ణని స్మరించాలి అని బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తుంటే మాత్రం యూ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ బ్రెయిన్ వాషింగ్. అవునా కదా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, హరి బోల్ ప్రభుజీ. మీ అందరికీ మంచి అలవాట్లు ఇవ్వడానికి బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తుంటే ఇదేమో బ్రెయిన్ వాషింగ్ లా అనిపిస్తుంది. యా. వేరే వాళ్ళందరూ మీకు బ్రెయిన్ వాష్ చేసి చెడు అలవాట్లకు దగ్గర చేస్తున్నారు. బట్ దే డజంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ బ్రెయిన్ వాషింగ్. ఏజెంట్ ఇట్? మీరు చెప్పండి, అందరికీ పిల్లలకి ఈ 4 నియమాలు పాటించాలని ఉంటుంది. మీ పిల్లలు తాగుబోతులు తిరుగుబోతులు అవ్వాలని ఉంటుందా మీకు? నో రైట్. చెడు సాంగత్యంలో పడాలి, సిగరెట్ ఆల్కహాల్ తాగాలి, జూదం ఆడాలి, గ్యాంబ్లింగ్ చేయాలి, కసినోకి వెళ్ళాలి, క్లబ్లో పబ్లో వెళ్ళాలి, ఇట్లాంటివి ఉంటాయి మీకు ఏమైనా కోరికలు? ఉండవండి. రైట్. అందరికీ వాళ్ళ పిల్లలు సుగుణాలతో, సుశీలంగా, సాంప్రదాయబద్ధంగా, చక్కగా సొసైటీలో మంచి ఎగ్జాంపుల్ అవ్వాలని ఉంటుంది. మరి ఇది చేయడం కోసమే కదా మేము భక్తి చేయమని చెప్పేది. అందరికి ఇలా ఉండాలని ఇష్టం ఉంటది ప్రభుజీ. మళ్ళీ ఇవే చెప్తే ఏమైపోతాడు మా వాడు అని భయపడతారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. మీ వాడు ఏమైపోతాడనే భయంతో మేము వాడిని పట్టుకొని భక్తి చేపిస్తున్నాము. అంటే యాక్చువల్గా ఒక పేరెంట్ కంటే కూడా ఒక టీచర్ ఎక్కువ బాధ్యత తీసుకుంటుంటారు. రైట్. నీకు తెలుసా బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలో కంప్లైంట్స్ ఎట్లుంటాయి? ఈయన యూట్యూబ్ చూస్తున్నాడు, ఈయన పలానా మాతాజీతో ఏదో సేవ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఒకసారి మాట్లాడాడు, అంటే సేవ గురించి కాకుండా కూడా 2-3 మాటలు ఎక్కువ మాట్లాడాడు. రైట్. అంటే ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు చెడు సాంగత్యంలో వెళ్ళకుండా. రైట్. అదే మన పిల్లలకి మనం చేసే కంప్లైంట్స్ ఏంటి, ఏమేమి ఉంటాయో చూడండి. రైట్. సో చెడు సాంగత్యం నుంచి, చెడు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అది అయిపోయిందండి, నా డేటా 100% అలర్ట్ వచ్చేసింది. సో నెక్స్ట్ వీక్ మనం క్లాస్ తీసుకుందాము. రేపు మోస్ట్లీ నేను ట్రావెలింగ్ లో ఉంటాను, అండ్ సాటర్డే రోజు మనకి గెట్ టుగెదర్ ఉంది. సో మనం అక్కడ కలుద్దాము. సో మీరందరూ వస్తున్నారా గెట్ ప్రభుజీ. సాటర్డే? ప్రభుజీ మళ్ళీ చెప్పండి, ఎక్కడ ఉంది ప్రభుజీ? ఇస్కాన్ హ్యాబిట్స్. ఓకే. ఓ, ఏంటి ప్రభుజీ అది? మామూలుగా సత్సంగ్ మనందరిది. SGR 8, 9, 10. హా?
సారీ మెసేజ్ వస్తుందిలే మీకు గ్రూప్ లో. ఎప్పుడు ప్రభుజీ? ఈవినింగ్ 18th ప్రభుజీ? 18th ఈవినింగ్. సాటర్డే ఓకే, మీకు ఎస్జిఆర్ 8, 9, 10 పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ సమ్మర్ ప్రభుజీ ఎవరైనా రావచ్చా? రండి మన కాంగ్రెగేషన్. మీరందరూ ఎస్జిఆర్ 8, 9 అటెండ్ అయిన వాళ్ళు. ఎస్ ప్రభుజీ. ఈవినింగ్ ఉంటుందా ప్రభుజీ? టైమింగ్ చెప్తాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మార్నింగ్ టైంలోనే ఉంటది. రేపు మెసేజ్ వస్తుందండి, మెసేజ్ తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు. ఈ అందరూ కలిసి గెట్ టుగెదర్ పార్టీ అని పార్టీ అంటాం మనం. గెట్ టుగెదర్ ఉంటుంది, ఇన్స్టాంట్ ఉంటుంది. ప్రభుకి డేటా అయిపోయింది అన్నారు కదా, కానీ మెసేజ్ లో 5 PM అని ఇచ్చారు ప్రభుజీ. యాక్చువల్గా ఈవినింగ్ అండి గెట్ టుగెదర్. ఎస్జిఆర్ 8, 9, 10 అండ్ సమ్మర్ క్యాంప్ జరిగింది గత 15 days గా. సో ఈ అందరికి కలిపి కూడా గెట్ టుగెదర్ ఇది. సో సాటర్డే ఈవినింగ్ 5 PM కి, సో 18th May ఇస్కాన్ హ్యాబిట్స్ టెంపుల్ లోనే ఉంటుంది. సో మనం ఏదైతే గ్రూప్స్ లో ఉన్నామో ఆ గ్రూప్స్ లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మనకి. సో ఎస్జిఆర్ 8, 9, 10 అటెండ్ అయిన వాళ్ళు దానికి అందరూ అటెండ్ అవ్వచ్చు. అండ్ పోల్ కూడా పంపిస్తారు. ఐ థింక్ నిఖిల్ ప్రభు పోల్ సెండ్ చేస్తారు. సో అందులో మనం చెప్పొచ్చు ఎంతమంది అటెండ్ అవుతున్నాం ఏంటి అని. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Session is closed now. Hare Krishna Mataji and Prabhuji. Session closed Mataji.